হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বি এ ক্লাউড প্রো। আজকের আলোচনার বিষয় এন্ড টু এন্ড অটোমেশন টেস্টিং। আজ আমাদের সঙ্গে ইউকে থেকে আছেন সৈয়দ আসাদুল হক। তিনি ডাজন লন্ডন ইউকেতে সফটওয়্যার কিউ ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। তিনি একই সঙ্গে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স ফ্রম ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, এমবিএ ফ্রম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড আইএসটিকিউবি সার্টিফাইড টেস্টার। আজকের ওয়েবিনারে আমরা অটোমেটেড টেস্টিং সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এন্ড টু এন্ড ওয়েব অটোমেশন টেস্টিং সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। পরিশেষে কোশ্চিন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি লিসেনারদের বলবো ওয়েবিনার সম্পর্কে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত beacloudpro@gmail.com এ ইমেল করে জানাতে পারেন। টেকনোলজি রিলেটেড গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত আপলোড করি। এছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওয়েবিনারের ভিডিওগুলো দেখতে চাইলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের কমিউনিটিতে যোগদান করে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন। স্ক্রিনে আপনারা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক এবং ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পাচ্ছেন এবং আমি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক ও ইমেল অ্যাড্রেস চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। লিসেনারদের অনুরোধ করব প্রেজেন্টেশনের সময় তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে চ্যাট বক্সে জানাতে। শুরুতেই আসাদ ভাইকে অনুরোধ করব তার প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করার জন্য। Thank you, Sarwar. Let me try to share my presentation. Hello, everyone. Good day. Hope all of you are safe and sound. I'm Asad, also known as Syed in my workplace, because everyone called with the first name here. As Sarwar said, today we are going to discuss about web end-to-end test automation. I would like to highlight that this is a conversation, not like a formal presentation. So আমি আপনাদের অনুরোধ করব আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এনি টাইম ইন্টারাপ্ট করবেন. Don't wait until for the end of the presentation. First of all, I would like to give a brief background about my career because I think that might be relevant with today's discussions. I started my career as a software developer and then switched to QA. I joined Unica as a test engineer around, I think, 2004 or 5. At that time, Unica was one of the best software house in Dhaka or in Bangladesh, and QA was very new. And luckily, unfortunately, I got Sajid Bhai as my boss and mentor, who was the head of the QA at Unica. So when I joined Unica, I was doing both the development and QA at the same time because I said QA was relatively new. So dedicated QA was also very much luxury at that time. I remember I was working in a Java project as a developer and QA, and for a commercial reason, I need to do an R&D with an automation tool that's called IBM এর একটা প্রোডাক্ট, সেটা হচ্ছে রেশনাল রোবট, VBA স্ক্রিপ্টে করা। সেটা ছিল আমার অটোমেশন টুল বা ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে যাত্রা শুরু। এরপর ওভার দ্য টাইম বিভিন্ন প্রজেক্টে আমি বিভিন্ন end to end automation framework use করেছি, like Selenium with Java, JUnit or TestNG, robot framework with Python, Cypress, TestCafe, WebDriver, etc. So my main expertise হচ্ছে software testing and quality assurance. I think that's enough about me. Let's just move forward. Where's my cursor? Right, so I believe most of you are aware about test pyramid. I'm not going to spend much time on it. The only reason I have added this slide is to emphasize that we are only going to discuss about end-to-end automation today, which does not cover the entire testing. It's just a piece of pie, small piece of pie. And also just want to re-emphasize the concept of test pyramid. The higher you goes, it's become slower and more expensive. So that, end-to-end lies in the top of the test pyramid. So you should already expect and control your expectation that end-to-end test automation will be slower and definitely more expensive than the test strategy that lies down of the test pyramid. If you want to know more about test pyramid, I would definitely recommend you to go through this masterpiece of Martin Fowler. It's really very good and very easy to follow article. But again, আপনাদের কোনো question থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন test pyramid সম্বন্ধে. I will happy to answer. Now let's jump to our real topic, like about web end-to-end test automation framework. There are so many options. এখন আপনি যদি একটা প্রজেক্টের জন্য চিন্তা করেন যে
কোনো একটা end-to-end web automation framework বা tool choose করবেন, which would be appropriate for you. তো আমি সাজেস্ট করবো যে ফার্স্ট আপনি ল্যাঙ্গুয়েজে চুজ করেন, দেন বেসড অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি সার্চ করে দেখেন যে কোন টুলস বা ফ্রেমওয়ার্ক সেই ল্যাঙ্গুয়েজকে সাপোর্ট করে। এখন এন্ড টু এন্ড অটোমেশনের জন্য পপুলার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কি আছে? Java, I don't have the exact statistics, but I'm pretty sure that most of the stats or test engineers Java use করে with Selenium WebDriver. Python is also very পপুলার, স্পেশালি যখন রোবট ফ্রেমওয়ার্ক আসলো, রোবট ফ্রেমওয়ার্ক পাইথনের উপর বেস করে সবগুলো লাইব্রেরি ক্রিয়েট করলো, এপিএম, সেলেনিয়াম, এবং কাস্টম লাইব্রেরিও পাইথন ইউজ করে করা খুব ইজি। Ruby, what it was very popular at some point. I don't know what's the situation currently. C#, Golang, JavaScript, these are all quite popular language for web end-to-end automation. I recommend JavaScript or TypeScript, both are same actually. Why? There are a couple of reasons. First of all, I'm feel kori je we should speak the same language as our neighbors do, right? So আমরা যদি চিন্তা করি একটা স্ক্রাম টিম বা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিমে আমাদের নেইবার্সকে, আমাদের ক্লোজেস্ট নেইবার্স হচ্ছে ডেভেলপার্সরা। যদি আমি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলি, ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স হচ্ছে আমাদের ক্লোজেস্ট নেইবার্স। তারা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে? তারা মোস্টলি কিন্তু কথা বলে জাভাস্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজে। এগেইন আমার কাছে এক্সাক্ট কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স নাই, বাট আমি যদি একটু সার্চ করে দেখি যে what is the most popular language for front-end development, আপনি দেখবেন যে it's a JavaScript, right? So I don't know how recent it is, but Stack Overflow survey অনুযায়ী, which has been done within 64,000 developers, JavaScript is at top among both front-end and back-end programming language and stays ahead of Java, Python, PHP. So আপনি যদি আপনি যদি রিসেন্ট কোনো ওয়েব প্রজেক্টে কাজ করে, ইটস ভেরি লাইকলি দ্যাট এটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক উপর বেস করে করা, লাইক রিঅ্যাক্ট জেএস অর অ্যাঙ্গুলার। এখন যদি লেগাসি কোনো প্রজেক্ট হয়, হয়তো বা পিএইচপি বা এসব কিছু হতে পারে, বাট it's very likely that it would be based on JavaScript framework. So that's why I also recommend যে web end-to-end test to JavaScript based কোনো framework choose করা। So once we decide the language JavaScript, then আমাদের next target থাকবে হচ্ছে JavaScript সাপোর্ট করে এই ধরনের কি অটোমেশন ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেগুলোর উপর proof of concept করা বা সেগুলোর pros and cons গুলো চেক করা। Again, মার্কেটে JavaScript based অনেক অটোমেশন ফ্রেমওয়ার্ক আছে, like WebDriver.io, Cypress, Test Cafe, Puppeteer, Nightwatch, Protector, Playwright, এবং আরো অনেক। আমি পার্সোনালি ইউজ করেছি 4-5টা, like WebDriver.io, Cypress, Test Cafe, Puppeteer, and all are really good, and they serve almost same purpose but slightly different. আমি একটা ডিফারেন্স আমি হয়তো স্লাইটলি কিছু কম্পারিজন দেখাতে পারি between WebDriver and Cypress. Let me share an URL. Just a second. Can you see my Chrome screen? Yeah. Okay. So এখানে আপনি অনেক আর্টিকেল পাবেন যদি গুগলে সার্চ করেন, লাইক ডিফারেন্স বিটুইন Cypress or WebDriver.io or Test Cafe and WebDriver.io. যেহেতু Cypress এই মুহূর্তে সবচেয়ে পপুলার or one of the most popular end-to-end web framework, so আমি এই জন্য Cypress এবং WebDriver.io কম্পারিজনটাকে পিক করেছি। First of all, the difference between architecture, how the Selenium works. Selenium-এর 3টা কম্পোনেন্ট আছে, একটা হচ্ছে Selenium WebDriver, then Selenium WebDriver থেকে রিকোয়েস্টটা যায় হচ্ছে ব্রাউজার ড্রাইভারে। Selenium usually supports all the major browsers like Chrome, Firefox, Safari, IE. So আপনি যদি এক্সিকিউট করতে যাচ্ছেন Chrome, then the request goes to Chrome driver, and then this request goes from the Chrome driver to the Chrome browser. So all the communications between this process mean that Selenium test takes long time to run. It goes 3 process, right? On the other hand, Cypress architecture একটু different. Cypress জিনিসটা চিন্তা করতে পারেন যে DOM-টা হচ্ছে itself inside the Cypress, so it doesn't need to go through all this process. The request directly goes from Cypress to the browser itself. এই জন্য
Cypress execution time faster than WebDriver IO. And similar reason is Cypress test gulo less flakier than WebDriver IO karon DOM-টা inside এ। These are the pros of Cypress over WebDriver IO. কিন্তু কিছু লিমিটেশন আছে, যেমন এই মুহূর্তে হয়তো ইন ফিউচার চেঞ্জ হতে পারে। এই মুহূর্তে সাইপ্রেস অনলি সাপোর্টস করে মকা। অন দ্য আদার হ্যান্ড WebDriver দিয়ে আপনি মকা, জেসমিন অর কিউকিউম্বার যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করতে পারবেন। Then Cypress only supports Chrome or Chromium-based browsers. I think Edge as well. Selenium supports all browsers, Chrome's, Firefox, Safari, IE, everything. So these are some of the difference. এখন যে কারণে আমি এটা হাইলাইট করছি, আপনি যখন চুজ করবেন যে which is the appropriate tool for you, you need to consider all the things. আমি আমার প্রজেক্টে চুজ করেছি WebDriver IO কারণ আমার ম্যাক্সিমাম ক্রাইটেরিয়া WebDriver IO মিট করে। নাম্বার 1 ক্রাইটেরিয়া যেটা সাইপ্রেস মিট করেনি সেটা হচ্ছে যে multiple browser support. That's one of the major criteria যে make sure করতে হয় যে আমাদের end-to-end test গুলো all the major browser execute করা। Then আরেকটা ছিল হচ্ছে যেহেতু আমাদের কোম্পানি BDD approach ফলো করে, সো আমরা টেস্ট গুলো লিখি BDD ফরম্যাটে, লাইক give and when then, এবং ওটা কিউকিউম্বার সাপোর্ট করে কিন্তু মকা সাপোর্ট করে না। সো ওই দুইটা নিড যেহেতু সাইপ্রেস বা টেস্ট ক্যাফে ফলো করে না, দ্যাটস ওয়াই I had choose WebDriver IO. So again, আপনি যখন চুজ করবেন end-to-end framework, জাস্ট প্রথমে আপনি লিস্ট করেন আপনার ক্রাইটেরিয়া কি কি এবং কোন ফ্রেমওয়ার্কটা আপনার ক্রাইটেরিয়া মিট করে। So since I'm using WebDriver IO, আমি আজকে mostly WebDriver IO. Sorry, any question? লিসনারদের অনুরোধ করব তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে চ্যাট বক্সে জানাতে পারেন। Right. Yeah, I mean, if you have any question, just interrupt me anytime. আমি এটা বুঝলাম যেহেতু ওকে, আমি এটা বুঝলাম যেহেতু আমি WebDriver ইউজ করছি আমার কারেন্ট প্রজেক্টে, তো আমি আজকে হয়তো মোস্টলি WebDriver IO ফোল্ডার স্ট্রাকচার এবং আর্কিটেকচার নিয়ে go through করব, বাট আপনাদের জন্য কোয়েশ্চেন থাকে আদার ফ্রেমওয়ার্কস নিয়ে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। যেটা বললাম WebDriver IO কারেন্টলি সাপোর্ট করে মকা, জেসমিন, কিউকিউম্বার, এই তিনটা ফ্রেমওয়ার্কসকে। আপনারা ডিটেলস দেখতে পারবেন ওদের ওয়েবসাইটে গেলে, এবং প্রত্যেকটা ফ্রেমওয়ার্কস এর জন্য বয়লার প্লেট এক্সাম্পল কোডও আছে, which is really good and helpful to start with. এখন আমি যদি ডিজাইন প্যাটার্নের কথা বলি, not only for WebDriver IO but for most of the end-to-end automation framework, the most common or most popular design pattern হচ্ছে page object model. আমি খুব quickly একটা demonstrate করব hopefully what how the page object model design looks like or how it works. আমি ইমেজটা নিয়েছি গুগল থেকে, so rather than explaining this image, let me switch to the code base and try to show you how the folder structure looks like or how the framework looks like. Let me open my code base. Okay, can you see the Visual Studio code now? Yeah, I can see. Right, so আমি পরে হয়তো আবার এক্সপ্লেইন করব বেনিফিট গুলো, বাট আমরা যেটা করি আমাদের কোম্পানিতে end-to-end টেস্ট গুলো আমরা সেম রিপোতে রাখি যে রিপোতে প্রজেক্ট কোড গুলো থাকে। And আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই how we did the folder structure, but there is no hard and fast rules. You can change according to your need এবং যেভাবে আপনি কমফর্ট ফিল করেন। So in the root folder of the project, আমি E2E নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি, বাট again I said it doesn't need to be E2E, it can be anything. এবং ফার্স্ট লেভেল ফোল্ডার স্ট্রাকচার হচ্ছে একটা কনফিগ ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি যেখানে কনফিগারেশন ফাইলগুলো থাকছে। WDI config ফাইল, এটা হচ্ছে যে আপনার WebDriver IO মেইন কনফিগারেশন ফাইল। এগেইন এটা এখানে থাকতে পারে অথবা আপনি রুট ফোল্ডারে রাখতে পারেন, there is no hard and fast rules, বাট আমরা ফিল করেছি এটা মোর কনভেনিয়েন্ট সবগুলো কনফিগারেশন ফাইল একটা সিঙ্গেল জায়গায় থাকা। সো WDI কনফিগারেশন ফাইলে আমরা বিভিন্ন কনফিগারেশন সেট করতে পারি, আমরা ডিফাইন করতে পারি যে কোন ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করব, লাইক কিউকিউম্বার নাকি মকা অর জেসমিন।
দেন আমরা যদি চাই টেস্টগুলো প্যারালাল এক্সিকিউট করার জন্য আমরা এখানে ডিফাইন করতে পারবো ম্যাক্সিমাম ইনস্ট্যান্স এনি নাম্বার বিটুইন আই থিঙ্ক 1 to 10। সো আমরা যদি বলি ফর এক্সাম্পল 6, তাহলে 6টা টেস্ট ইন প্যারালাল এক্সিকিউট হবে। Asad bhai, sorry to interrupt. Can you share the links you just share with us in the chat box or some way so that the listener can check on their own? Should I share now or at the end of the presentation? That will be fine. It's on your convenient. Okay, I will then share at the end of the presentation. So আরো কিছু সামনে বলছিলেন যে আমরা ডিফাইন করতে পারি যে প্যারালাইজেশনের জন্য যে কয়টা টেস্ট আমরা ইন প্যারালাল এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি। This is the important thing. যেহেতু এটা জাভাস্ক্রিপ্ট বেসড ফ্রেমওয়ার্ক, নরমালি জাভাস্ক্রিপ্ট কিন্তু একটা অ্যাসিনক্রোনাস ল্যাঙ্গুয়েজ, সবাই জানি। বেসিক্যালি আমাদের অ্যাসিঙ্ক অ্যাওয়েট হিসেবে ফাংশন কল করতে হয় এবং প্রমিসগুলো রিজলভ করার জন্য আমাদের ওয়েট করতে হয়। ওয়েব ড্রাইভার আইও আপনি ইচ্ছা করলে অ্যাসিনক্রোনাস মোডেও রান করতে পারেন, অ্যাসিনক্রোনাস মোড ইউজ করতে পারেন অথবা সিনক্রোনাস মোড ইউজ করতে পারেন। আপনি যদি অ্যাসিনক্রোনাস মোড ইউজ করেন তাহলে নরমালি আপনার কোডগুলোতে আপনার অ্যাসিঙ্ক অ্যাওয়েট লিখতে হবে, which sometimes might feels a bit cumbersome, I don't know. আমি পার্সোনালি ফিল করি সিঙ্ক মোডে করলে জিনিসটা অনেক ক্লিয়ার। I will show you in a while hopefully. So for example, যেটা হয় যে আমি হয়তো বললাম যে ওকে ওপেন দিস পেজ দেন ক্লিক দিস বাটন। আমি যদি সিঙ্ক মোডে করি তাহলে সিঙ্ক্রোনাইজ মোডে এক্সিকিউট হবে। আমি বললাম ওপেন দিস পেজ, it will wait until the page open, then next line of code execute হবে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বিহাইন্ড দ্য পিকচার ও অ্যাসিনক্রোনাস মোডে কাজ করবে, যে ওয়েব ড্রাইভার এর এপিআই গুলো অ্যাসিনক্রোনাস মোডে কাজ করবে, কিন্তু Asad bhai, can you please zoom the code so that everyone can see a little sure. bit more? Thanks. Right, is it better now? It looks better. Right, so কনফিগারেশন আমি এটা ডিফাইন করতে পারি যে আমি সিঙ্ক মোডে রান করব। আমি দেখাবো যে সিঙ্ক মোডে রান করলে হাউ দ্য কোড উইল লুকস লাইক। আরো কিছু যেমন লক লেভেল, তারপরে আমার স্ক্রিনশট যদি কখনো টেস্ট ফেল হয়, এই টেক্সট স্ক্রিনশট, ওই ছবি স্ক্রিনশট গুলো কোন ফোল্ডারে থাকবে। বেস ইউআরএল লাইক আমি যে এক্সিকিউট করব, ফর এক্সাম্পল লোকাল হোস্ট 8080 অথবা কোনো ডেপ্লয়েড এনভায়রনমেন্ট, সেই বেস ইউআরএলটা আমরা ডিফাইন করি কনফিগারেশন ফাইলে। আরো কিছু লাইক ওয়েট ফর টাইমস আউট, আই এম নট গোয়িং থ্রু ইট ডিটেইলস অল দ্য থিংস। তারপর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিং, আপনি যখন টেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক সেটআপ করবেন, আপনার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে টেস্টের রেজাল্ট গুলো যাতে একটু মোর প্রেজেন্টেবল ওয়েতে শো করা হয়। সো আপনি ডিফারেন্ট রিপোর্টিং টুল ইউজ করতে পারেন। এর মধ্যে সবচেয়ে পপুলার as far as I know Allure reporting tool, সো আমরা এটাকে ডিফাইন করতে পারি। I will also show you how the Allure report shows. যেহেতু আমরা বলছি আমরা ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করব কিউকাম্বার, দেন আমার কিউকাম্বারের কিছু প্রপার্টিও সেট করে দিতে হবে। ফর এক্সাম্পল কিউকাম্বারের I will show you যে আমার সোর্স ফোল্ডারে তিন ধরনের ফাইল থাকে। So let me go through the folder source file first, then if needed I'll come back to here. So basically configuration ফাইলে আমরা বিভিন্ন কনফিগারেশন সেট করি। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার এই কনফিগারেশন ফোল্ডার আন্ডারে আরো কনফিগারেশন ফাইল আছে, কারণ যেহেতু আমার টেস্টগুলো আমি ডিফারেন্ট ব্রাউজারে এক্সিকিউট করি, লাইক ক্রোম, ফায়ারফক্স, সাফারি, IE এটসেট্রা। দ্যাটস ওয়াই আমি ডিফারেন্ট ফাইল ক্রিয়েট করেছি যেগুলো আসলে ইনহেরিট করছে মেইন ওয়েব ড্রাইভারের কনফিগ ফাইলকে। বাট যখন আমি ক্রোম কনফিগারেশন ফাইল ক্রিয়েট করছি, এখানে আমি ক্রোম ড্রাইভারের ইনফরমেশন প্রোভাইড করছি। ফর দ্য ফায়ারফক্সে আমি ফায়ারফক্স ড্রাইভারের ইনফরমেশন প্রোভাইড করছি। সো কনফিগারেশন ফোল্ডারে বেসিক্যালি আমার ওয়েব ড্রাইভার রিলেটেড কনফিগারেশন স্টাফগুলো আছে। এরপর হচ্ছে সোর্স, যেখানে হচ্ছে আমার মেইন টেস্ট গুলো আছে। তো আমি একটু গো থ্রু করি। আমার এই রেপোটাতে দুইটা ফিচার আছে, একটা হচ্ছে পালস আর একটা হচ্ছে স্ট্যাটস। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য নেম, জাস্ট দিস আর টু ফিচার্স। আমি যেভাবে স্ট্রাকচার করেছি, আমার সোর্সের আন্ডারেও আমি প্রত্যেক ফিচারের জন্য সাব ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি। সো পালসের জন্য একটা সাব ফোল্ডার এবং স্ট্যাটস এর জন্য একটা সাব ফোল্ডার।
পালসের আন্ডারে বেসিক্যালি 3 ধরনের ফাইল আছে। একটা হচ্ছে ফিচার ফাইল, একটা হচ্ছে স্টেপস ফাইল, ফিচার ফাইল, স্টেপস ফাইল, আর একটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট ফাইল। সো লেটস সি সাম এক্সাম্পল। ফিচার ফাইলে আপনার টেস্টগুলো লেখা থাকে বিডিডি ফরম্যাটে। এই জন্য আমি কিউকাম্বার ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করছি। If we just look one example, that disable pulse feature through optimizely feature key. So given this is my precondition, when something happens, then this is my assertion. Suppose আমি যদি একটা familiar example দিই যে given I am on the Google page, or given I am in the uh, Amazon page, when I log into Amazon, then I should be able to do something. So আপনি টেস্টগুলো খুব plain English এভাবে given, when, then লিখলেন। The benefit of এই approach, BDD approach হচ্ছে যে it's very much readable, এবং যে কেউ আসলে এটা দেখে বুঝতে পারে, like non-tech persons, stakeholders, product owners, তারা সহজেই ফলো করতে পারে কি হচ্ছে। এবং আমার জন্য এটা সুবিধা, আমাদের যে অ্যাপ্রোচ, আমাদের নরমালি রিকোয়ারমেন্ট থেকে যখন ইউজার স্টোরিগুলো তৈরি করা হয়, বিজনেস অ্যানালিস্ট বা প্রোডাক্ট ওনার, ওনারা অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়াও লেখে এই বিডিডি ফরম্যাটে। সো আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসে যা ওখান থেকে কপি পেস্ট করে কিছু চেঞ্জ করে এই ফিচার ফাইলগুলো ক্রিয়েট করি। সো আমাদের এগুলো স্ক্র্যাচ থেকে লিখতে হচ্ছে না। নাও এগুলো হচ্ছে আমাদের টেস্ট সিনারিও। এখন এই প্রত্যেকটা স্টেপ এগুলো আমাদের ডিফাইন করতে হয়, স্টেপ ডেফিনেশন। সো আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন, এগুলো হচ্ছে আপনার ফাংশনের নাম, আপনার এই ফাংশন কি কাজ করবে ডিফাইন করতে হবে। সো এই স্টেপের ডেফিনেশন গুলো আমরা রাখছি হচ্ছে স্টেপস ফাইলে। নাও অ্যাবাউট দ্য ফাইল এক্সটেনশন, এটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনার ফাইল এক্সটেনশন ডট ফিচার হতে হবে, বাট ফর দ্য আদার থিং লাইক ডট স্টেপস, ইট ক্যান বি এনিথিং। আপনি জাস্ট আপনি কনফিগ ফাইলে খালি বলে দিতে হবে যে আপনার স্টেপস ফাইল, ফিচার ফাইলগুলো কোন পাতে আছে এবং স্টেপস ফাইলগুলো কোন পাতে আছে। সো ব্যাক টু দ্য সোর্স ফাইল। এখানে আমি প্রথমে ডিফাইন করলাম আমার টেস্টগুলো কি ফিচার ফাইলে, এবং এই প্রত্যেকটা স্টেপ ডেফিনিশনগুলো আমি ডিফাইন করছি .step.js এ। সে ফর এক্সাম্পল আমি বলি আই এম লগড ইন ইনটু দ্য স্যান্ডবক্স এনভায়রনমেন্ট। আমি যখন ওই স্টেপস ফাইলে যাই, তখন ওখানে বলা আছে, ওখানে আমি ডিফাইন করছি যে আই এম লগড ইন টু স্যান্ডবক্স এনভায়রনমেন্ট উইথ দ্য মকড পাবি। তাহলে আমি ডিফাইন করছি যে কি কি করতে হবে, লাইক আমার ফাংশন ডেফিনেশন। দেন ওই স্টেপ ডেফিনেশনের মধ্যে আমার স্টেপগুলো বলা আছে। সো বেসিক্যালি কোড এক্সিকিউট হচ্ছে এখানে ফার্স্ট লাইন কমন ডট ওপেন পেজ, মানে পেজটা ওপেন করা। সো এখন দেখেন এই কমন ডট ওপেন পেজ, এই ফাংশনটা আমার আছে হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট ফাইলে। সো আমি যদি শুধুমাত্র পালসের কথা বলি, এই কম্পোনেন্ট ফাইলে আপনি এভাবে চিন্তা করতে পারেন, এখানে আসছে হচ্ছে পেজ মডেল ডিজাইন প্যাটার্নটা, যে আমার কোন একটা পেজ লগইন পেজ হতে পারে, বা কোন একটা কম্পোনেন্ট লগইন কম্পোনেন্ট হতে পারে, ওই কম্পোনেন্টের সবগুলো আইডেন্টিফায়ার এবং ওই কম্পোনেন্টের সাথে যা ইন্টারঅ্যাক্ট করি সবগুলো আমি এই কম্পোনেন্ট বা পেজে রাখি। সো যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনার ইটস মোর রিডেবল, মোর মেইনটেনেবল এবং ইজি টু ফলো আর কি। যে ঠিক আছে, আমার লগইন পেজে সব আইডেন্টিফায়ার এবং সব ইন্টারঅ্যাকশন অ্যাকশন গুলো একটা ক্লাস ফাইলে, আমার সাইন আপের গুলো একটা ক্লাস ফাইলে, সাইন ইন গুলো একটা ক্লাস ফাইলে হবে। এবং আমি যখন ইউজ করতে যাই সামথিং ফর পালস কম্পোনেন্ট, তখন আমি বেসিক্যালি ওই ক্লাসের অবজেক্টটা ক্রিয়েট করি, এবং ওই অবজেক্ট দিয়ে আমি সব আইডেন্টিফায়ার বা ওখানকার অ্যাকশন বা ফাংশন গুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি। এই মুহূর্তে কোয়েশ্চেন থাকলে আমি পজ করতে পারি যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আদারওয়াইজ আই ক্যান প্রসিড। আচ্ছা আসাদ ভাই, এই বিডিডির যে ল্যাঙ্গুয়েজটা, এটার কোনো কি গ্রামার আছে যেটা আমাদেরকে অবশ্যই ফলো করতে হবে বিডিডি লেখার জন্য? গ্রামার মানে হচ্ছে ওদের কিউকাম্বারের কিছু কিওয়ার্ড আছে, লাইক হুম, গিভেন, ওয়েন, দেন। হুম, আপনি যদি দেখেন স্টেপ ডেফিনেশন ফাইলে আমি কিউকাম্বার লাইব্রেরি থেকে গিভেন, ওয়েন, দেন এগুলোকে ইম্পোর্ট করছি। হুম। আরো কিছু আছে। এবং So তারপরের সেন্টেন্সটা কি ফ্রি ফর্ম? পরের সেন্টেন্সটা ফ্রি ফর্ম, এক্স্যাক্টলি। বাট আপনি এখানে রেগেক্স ইউজ করতে পারেন। সাপোজ আমি বললাম যে it should not subscribe to pulse room, or it should subscribe to pulse room. আমি কিছু এক্সাম্পল দেখে আমি এখানে রেগেক্স ইউজ করতে পারি, যে
any of these যদি ম্যাচ করে তখন এই স্টেপ ডেফিনেশন বা এই ফাংশন ডেফিনেশনটা কল হবে। এবং regex not only regex আপনি একটা কম্পিউটার regex তৈরি করতে পারেন like any integer or any string, or এখানে মনে হয় কোনো এক্সাম্পল নাই। So it's basically a free text, but আপনি regex ইউজ করতে পারেন to কি বলে রিইউজ করার জন্য। হয়তো বা আপনার একটা স্টেপ আপনি 7 different কেসে কল করবেন for 7 different variant. For example, it should not subscribe to pulse room, or it should subscribe to pulse room, otherwise it should not subscribe to pulse room for this or for that. So আপনি regex ইউজ করলে এটা same step definition কে কল করবে। যেমন for example, a step definition I should see the pulse onboarding message, or I should not see the pulse onboarding message. এখন আমি যদি এই ফাংশনটাকে কল করি I should see the pulse onboarding message, তখন এই ভ্যারিয়েবলটা ভিজিবিলিটি এটার ভ্যালু হবে should। আর আমি যদি এটাকে কল করি I should not see the pulse onboarding message, তখন এই ভিজিবিলিটি ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু হবে should not। এবং বেসড অন দ্য ভ্যালু তখন আপনি হয়তো বললেন ঠিক আছে, যদি আপনি এক্সপেক্ট করেন এটা ভিজিবল হবে তখন আপনি কিছু করলেন, আর আপনি যদি এক্সপেক্ট করেন এটা শুড নট হবে তখন আপনি কিছু অন্য কোনো কোড এক্সিকিউট করলেন। Wow, that's really cool. Thanks Asad bhai. নো প্রবলেম। সো যেটা বলছিলাম, বেসিক্যালি 3 ধরনের ফাইল আমরা ইউজ করি ওয়েব ড্রাইভার আইওতে। একটা হচ্ছে ফিচার ফাইল, যেখানে আমার টেস্টগুলো লেখা আছে একদম প্লেন ইংলিশে। দেন স্টেপ ফাইল, যেখানে আমি ডিফাইন করছি ওই স্টেপস গুলো। এন্ড কম্পোনেন্ট ফাইল, যেখানে আমি কোনো একটা পার্টিকুলার পেজ বা কম্পোনেন্টের যত আইডেন্টিফায়ার আছে এবং যতগুলো অ্যাকশন বা ফাংশন আছে ওগুলো ডিফাইন করছি। এছাড়া আর যেগুলো সেগুলো হচ্ছে নট ভেরি রিলেটেড টু ড্রাইভার, বাট ইন জেনারেল সবকিছু অ্যাপ্লিকেবল। যেমন প্যাকেজ জেসন, এখানে হচ্ছে এখানে এগেইন 2 অপশন। আপনি আইদার ইচ্ছা করলে আপনার মূল প্রজেক্টের প্যাকেজ জেসন ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি যেটা রিকমেন্ড করি বা আমি যেটা নিজে পার্সোনালি ফলো করি, E2E ফোল্ডারের মধ্যে একটা সেপারেট প্যাকেজ জেসন করি, এবং আমার এন্ড টু এন্ড এর জন্য যা যা ডিপেন্ডেন্সি সেগুলো এই প্যাকেজ জেসনে আমি ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করি, যেমন ওয়েব ড্রাইভার লাইব্রেরি গুলো, অথবা আমার যদি আরো কিছু লাগে আমি শুধুমাত্র এই প্যাকেজ জেসনে ইনক্লুড করি। দ্যাটস ওয়াই আসলে সেপারেট থাকলো এবং ভিন্ন থাকলো। And then আমার সবগুলো স্ক্রিপ্ট তৈরি করি লাইক টু রান দ্য এন্ড টু এন্ড টেস্ট। হোপফুলি আমি আবার পরবর্তী স্লাইডগুলোতে যখন বিভিন্ন প্রিন্সিপালস এবং গুড প্র্যাকটিস নিয়ে কথা বলবো, টাইম টু টাইম কোড বেসে ব্যাক করব। লিসেনার, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যাট বক্সে জানান। ওকে, সো আমি এখন কিছু টেস্ট অটোমেশনের প্রিন্সিপাল শেয়ার করব, বাট আমি বলতেছি যে এগুলো হচ্ছে বেসড অন মাই এক্সপেরিয়েন্স। ডেফিনেটলি ইটস নো ওয়ে দ্য ফুল লিস্ট, এবং হয়তো বা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে উল্লেখ নাও থাকতে পারে, বাট আমি যেগুলো সোফার ফেস করেছি আমার ক্যারিয়ারে বা এই পর্যন্ত যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি সেগুলোই আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। আমার যেটা মনে হয়, অল দ্য টেস্ট মাস্ট বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি একটু ব্যাক করি কোড বেসে, সমস্যা হচ্ছে আমি যখন ব্যাক করি আমি কার্সরে ফোকাসটা হারিয়ে ফেলি। ওকে, রাইট, নাও আই গেট দ্য ফোকাস अगेन। সো প্রথম প্রিন্সিপাল যেটা বলছি, অল দ্য টেস্ট মাস্ট বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সাপোজ আপনার কোনো একটা টেস্ট সুটে মনে করেন 4টা সিনারিও আছে। এখন সিয়াতে এখন রান করছেন আপনি, সিনারিও 2 ফেল করলো। এখন আমার যখন ডিবাগ করবো, আমি হয়তো বা সবগুলো এক্সিকিউট না করে আমি চাচ্ছি যে শুধুমাত্র সিনারিও 2টা এক্সিকিউট করে দেখি কি কারণে ফেল হচ্ছে। এখন আপনার এই সিনারিও বা এই টেস্ট যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হয়, তাহলে কিন্তু আপনি আইসোলেটেড এক্সিকিউট করতে পারবেন না। সো দ্যাটস ওয়ান প্রবলেম। এবং ইন ফিউচারে বা যে কোনো সময় আপনার হয়তো মনে হবে ঠিক আছে আপনার সিআই তে সবগুলো টেস্ট এক্সিকিউট করতে টাইম লাগছে, আপনি কিছু পিক করছেন বেসড অন আপনার ক্রাইটেরিয়া। এই জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার প্রত্যেকটা টেস্ট বা প্রত্যেকটা সিনারিওতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়। আপনার এই টেস্টটা এক্সিকিউট করার জন্য যদি কোনো টেস্ট সেটআপ লাগে, আপনি এটা করে নেবেন। ফর এক্সাম্পল, ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতে পারেন। সাপোজ একটা উদাহরণ দিয়ে, আপনি হয়তো বা টেস্ট করতে চাচ্ছেন যে অর্ডার কাজ করছে কিনা আপনার সিস্টেমে। এখন কোনো কিছু অর্ডার করতে হলে আপনার প্রথমে সাইন ইন করতে হচ্ছে,
তারপর কিছু প্রোডাক্ট অ্যাড করতে হচ্ছে কার্টে, দেন ইউ ক্যান টেস্ট দ্য অরিজিনাল অর্ডার ফাংশনালিটি। এন্ড আপনি ভাবতে পারেন ঠিক আছে আমার সিনারিও 1 হচ্ছে সাইন ইন টেস্ট করা, সিনারিও 2 হচ্ছে কার্টের মধ্যে প্রোডাক্ট অ্যাড করা, সিনারিও 3 হচ্ছে অর্ডার ফাংশনালিটি অ্যাড করা। তো যেহেতু সিনারিও 1 and 2 করছি, আমার আবার এই দুটো ফলো করার এই দুটো স্টেপ রিএক্সিকিউট কি দরকার। কিন্তু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমি যে কারণে বললাম যে অ্যাটলিস্ট ফর দোজ 2 রিজনস, যে আপনি যখন ইভেন অর্ডার টেস্ট করবেন, আপনি অর্ডারের জন্য টেস্ট সেটআপে আপনি সাইন ইন এবং প্রোডাক্ট অ্যাড করে নেন। দরকার হলে ফাস্টার করার জন্য what you can do the sign in using maybe API call। তারপর সেকেন্ড স্টেপটা আপনারা যখন প্রোডাক্ট অ্যাড করবেন also do that using API call অথবা mock প্রোডাক্ট অ্যাড করেন, whatever, কিন্তু don't depend on the previous scenarios। নাম্বার 2, রিলায়েবল। আমাদের মেক শিওর করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা সিনারিও প্রত্যেকটা টেস্ট যাতে রিলায়েবল হয়। প্রায় এরকম দেখা যায় যে এন্ড টু এন্ড টেস্টকে টেস্টার্সরা, ডেভেলপার্সরা, স্ক্রাম মাস্টার বা বিভিন্ন প্রোডাক্ট ওনার স্টেক হোল্ডার্সে কমপ্লেন করে ফ্লেকি, এবং একসময় যেটা হয় আস্থা হারায় ফেলে যে ও আচ্ছা এই টেস্ট তো 3বার রান করলে 2বার পাস করে, 1বার ফেল করে। তখন দে ডোন্ট রিলাই অন দ্য টেস্ট, এবং অনেক সময় যেটা হয় যে পাইপলাইন রেড, ওকে কমেন্ট আউট দ্য এন্ড টু এন্ড টেস্ট এন্ড লেটস প্রসিড। যদি আমার এন্ড টু এন্ড টেস্ট রিলায়েবল না হয়, তাহলে কিন্তু এই এন্ড টু এন্ড টেস্ট রেজাল্টের উপর বেস করে গো নো গো ডিসিশন নিতে পারবে না টিম। সো আলটিমেটলি এটা কোনো ভ্যালু অ্যাড করছে না আমার টিমের জন্য বা আমার প্রজেক্টের জন্য। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদি দরকার হলে আপনার একটা টেস্ট স্টেবল হয় ওই একটা রাখেন, বাকিগুলোকে কমেন্ট আউট করে ফেলেন বা ডিলিট করে ফেলেন। আমি যে অ্যাপ্রোচটা ফলো করি সেটা হচ্ছে যদি দেখা যায় যে ওকে কোনো কারণে আমার এই সিনারিওটা মাঝে মাঝে ফেল করছে, যদি খুব কুইকলি আমি ডিবাগ করে দেখতে পারি কি করে ফেল করছে, আমি ফিক্স করি। যদি দেখেন না ইটস টেকিং টাইম, আমি এটা কমেন্ট আউট করে দিই। যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল আপনারা ইউজ করেন, যেমন আমরা ইউজ করি জিরা, হয়তো একটা টিকেট ক্রিয়েট করে রাখি, সেখানে ওই টিকেটের নামটা দিয়ে দিই, টিকেটের নাম্বারটা দিয়ে দিই, সামথিং লাইক দ্যাট। সো টেস্টটা থাকলো আমার রেপোতে উইথ কমেন্ট আউট, এবং আমি জানলাম যে যদি আমি টু দিতে সার্চ দিই, আচ্ছা আমার এই 4-5টা সিনারিও কমেন্ট আউট হয়ে আছে, করেসপন্ডিং টিকেট আছে আমার জিরাতে অথবা যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল আমি ইউজ করি। পরবর্তী যখন আমি টাইম পাই বা ম্যানেজ করতে পারি কোনো স্প্রিন্টে, তখন ওটা ফিক্স করে তারপর যদি দেখি হ্যাঁ ইটস স্টেবল নাও, আমি আনকমেন্ট করি। সো এট এনি গিভেন পয়েন্ট আমি মেক শিওর করি যে আমার যতগুলো আনকমেন্টেড সিনারিও আছে সবগুলো স্টেবল, 100% টাইমে পাস করে, এবং এগুলো যদি ফেল করে জেনুইন ফেল, নট লাইক 99% টাইম পাস করছে, 1 টাইম ফেল করছে। আসাদ ভাই, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়েতে আপনি যেটা দেখালেন, সরি ওই আপনি ওই স্ক্রিনে যদি যান প্রেজেন্টেশন স্ক্রিনে, যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তো প্রত্যেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতেছে, কিন্তু প্রিভিয়াস কোনো স্টেপের কারণে আমার পরবর্তী কোনো টেস্ট কেস ফেল করতেছে। সেক্ষেত্রে এই রিলায়েবল বা রিলায়েবিলিটিটা কিভাবে আমরা মেনটেন করব? এখন যদি পূর্ববর্তী কোনো স্টেপের কারণে আমার টেস্টটা ফেল করে, যেমন যেটা বললাম, এক্সাম্পলটা দিলাম যে অর্ডার টেস্টটা, এখন যদি কোনো কারণে সাইন ইন ব্রোকেন হয়, সাইন ইন ব্রোকেনের কারণে আমি যেতেই পারছি না অর্ডার স্টেপে, আমার দুটো অ্যাপ্রোচ হতে পারে। একটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে আমার টেস্ট সেটআপগুলো আমাদের টার্গেট করা উচিত আইদার এপিআই দিয়ে করা অথবা মক করা রাদার দেন ইউআই দিয়ে যাওয়া। এখন কি হতে পারে, সাইন ইনটা আপনার ব্রোকেন হতে পারে শুধুমাত্র ইউআই তে, যে হয়তো বা ইউআই তে সাবমিট কাজ করছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এটা এপিআই কল করে সাইন ইন করতে পারি, রাইট? আমি একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট করলাম, আমি অট টোকেন পেলাম, বা যেটা যে মেথড ইউজ করা হয় ওই অট টোকেন দিয়ে আমি চলে গেলাম ডিপ লিঙ্ক ইউজ করে অর্ডার পেজে। এখন যদি কোনো কারণে সাইন ইন এপিআইও ব্রোকেন হয়, সো আমরা মক ডাটা ইউজ করতে পারি। এটা আসলে ডিপেন্ড করে আমার নিডের উপর বেস করে, বাট মাঝে মাঝে হয়তো একদম ব্লকারই হতে পারে যে ঠিক আছে সাইন ইন কমপ্লিটলি ফাংশনালিটি ব্রোকেন, তো সেক্ষেত্রে ইটস আ ব্লকার। আপনি হয়তো বা যদি আপনার টিম রেসপন্সিবল থাকে সাইন ইনের জন্য, আপনি আপনার ব্যাকলগ একটা টিকেট ক্রিয়েট করেন যে সাইন ইন ইজ ব্রোকেন, তার কারণে আমার এই টেস্টগুলো এখন এক্সিকিউট করা যাচ্ছে না। এটা হতেই পারে টাইম টু টাইম যে আপনি কমপ্লিটলি ব্লকড হয়ে আছেন, তখন আপনি হয়তো বা, আমি পুরোপুরি মক করতে সাপোর্ট করবো না, কারণ আপনার ইউনিট টেস্ট লেভেলে আপনি পুরোপুরি মক করে কভার করছেন এই টেস্ট,
সো সেই ক্ষেত্রে টেম্পোরারি আপনি আপনার এই পুরো মডিউলটাকে ব্লক করে রাখবেন। এটা একটা সলিউশন হতে পারে। থ্যাংকস আসাদ ভাই, প্লিজ কন্টিনিউ। Okay. Third, which is reusable or re-executable. So that's one of the basic need for end-to-end test, right? যে আমি একবার লিখবো বারবার এক্সিকিউট করব, এবং বারবার এক্সিকিউট বলতে আমি যাচ্ছি নট অনলি সেম এনভায়রনমেন্ট। আমি একটা টেস্ট লিখলাম, আমি মেক শিওর করলাম যে আমার টেস্ট এমন ভাবে লিখছি আমি যে সেম টেস্ট যাতে আমি আমার ডেভ টেস্ট স্টেজ মেবি ইফ পসিবল প্রোডাকশন সবগুলো এনভায়রনমেন্ট এক্সিকিউট করতে পারি। রিডেবল এন্ড মেইনটেনেবল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ডিপেন্ডস অন টিম সাইজ। হয়তো বা এটা খুব কমন একটা প্র্যাকটিস অনেক টিমে, যে একজন এসডেট বা একজন কিউএ সব এন্ড টু এন্ড টেস্ট লিখছে, এবং সেক্ষেত্রে যেটা হয়, এবং আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি একাই যেসব প্রজেক্টে এন্ড টু এন্ড টেস্ট লিখেছি, 3-4 মাস পরে আমি গিয়ে দেখছি যে অনেক করে বুঝতে পারছি না, মানে ইট লুকস লাইক হায়ারোগ্লিফিক্স। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি যে কোডগুলো লিখছি এটা যাতে ওয়েল রিডেবল হয়, অন্য কেউ যাতে দেখে সহজেই বুঝতে পারে, লাইক proper variable naming, proper function naming, proper indentation, বা all the good practice follow করা। এবং যাতে মেইনটেনেবল বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি এখানে, আমাদের এন্ড টু এন্ড টেস্ট গুলো কিন্তু একটা লিভিং প্রজেক্ট, রাইট? সেম অ্যাজ দ্য মেইন প্রজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, আমাদের প্রজেক্টে হয়তো একটা এবি টেস্ট রান করছি, আমরা এবি টেস্টার পর রানের রেজাল্ট বেস করে আমরা অলরেডি জানি যে ঠিক আছে এ উইন করেছে না বি উইন করেছে। সাপোজ দেখলাম যে ওকে বি উইন করেছে, তখন কিন্তু আমাদের অলরেডি এন্ড টু এন্ড লেখা আছে বোথ ফর এ এন্ড বি কেস। এখন যখন আমরা রিসেন্ট চলে আসলাম, আমার তো ওই টেস্টগুলো রাখার দরকার নেই বা কমেন্টেড করে রাখার দরকার নেই, আমি জাস্ট ডিলিট করে দিব। এবং আমি যখন একটা টেস্ট ডিলিট করে দিব যেটা ভ্যালিড না, এটার করসপন্ডিং স্টেপস ফাইল এবং ফাংশনস গুলো যাতে আমরা ডিলিট করে দিই। অনেক সময় যেটা হয়, ঠিক আছে এটা হয়তো ফিচার লাগতে পারে, এটা ভেবে আমরা রেখে দিই, কিন্তু আমার মতে হচ্ছে যে রিমুভ দ্যাটস নট নিডেড এনিমোর, অর নট নিডেড এট দিস মোমেন্ট, যতটুকু ক্লিন রাখা যায়। আমরা ডেভেলপাররাও এই কাজগুলো করি কিন্তু আসাদ ভাই। দেখা যায় যে এই কোডটা ফেলে দেবো, আমার হয়তো লাগতে পারে, কমেন্ট আউট করে রেখে দিলাম, অনেক গার্বেজ অনেক সময় মানে পাইল আপ হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি, একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আমরা সব কোডগুলো স্ক্যান করে যেগুলো দরকার নাই সবগুলোকে ফেলে দেওয়া। সেই একই ধরনের কাজগুলো কি করেন, না একেবারে শুরু থেকে আমরা স্ট্রিক্ট মোডে যেটা আমার প্রয়োজন নাই এখনই ফেলে দাও, এরকম কিছু? প্র্যাকটিক্যালি আসলে আমারও এরকমই হয়, দেখা যায় যে সাথে সাথে ফেলা হয় না। একটা আমরা বলি টেক ডেট বলি আর কি, যেটা সেম, যে হয়তো ঠিক আছে প্রত্যেক কোয়ার্টারে একটা টাইম রেখে এলোকেট করে টেক ডেট গুলো ক্লিয়ার করা। আমি চেষ্টা করি যদি মোটামুটি শিওর হই যে ঠিক আছে এইটার ব্যাক করবে না রিসেন্ট নিয়ার ফিউচার, আমি সাথে রিলেট করার চেষ্টা করি যত সম্ভব হয় আর কি, বাট নট অলওয়েজ পসিবল। বাট কিছুটা হ্যাঁ আনসার্টেনটির কারণে বা কিছুটা লেজিনেসের কারণে মাঝে মাঝে থেকে যায় আসলে। Then it's also very very important, easily debuggable. Again, আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি দেখেছি অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা এন্ড টু এন্ড টেস্ট অটোমেশন লিখছি, রান করছে, কোনো একটা টেস্ট ফেল করলো। Let me show you one example. So for example, আমরা এই টেস্টগুলো যখন সিআই তে রান করছি, I think it's the time to share Allure report. So আমাদের এটা হয়, আমি আমার প্রজেক্টে এখানে ইউজ করছি drone as a CI. So I will again share hopefully in the next slide যে আমাদের drone এর CI স্টেপে আমরা end to end execute করছি। I will come back to this later. So আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম যে রিপোর্টিংটা, যখন কোনো বিল ফেল হয়, ইটস নোটিফাই, আমরা মাইক্রোসফট টিম ইউজ করি, ইটস নোটিফাই ইন আ মাইক্রোসফট টিম যে এই বিলটা ফেল হয়েছে, লাইক দিস। তখন ওই লিঙ্কে সবগুলো রিপোর্ট থাকে, ইউনিট টেস্ট রিপোর্ট, visual test report, end-to-end test report. Oh, sorry, I just need to switch to VPN just for a second. All right, so can you still hear me? Yeah. Okay, right. So আমি তো বলছিলাম আমরা Allure report use করি to show the test reports. এখন যখন কোনো একটা টেস্ট ফেল করে, it shows as a red or orange. For example, আমি যদি দেখি যে টেস্টটা কেন ফেল করেছে, আমি চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব ডিটেলস ইনফরমেশন প্রোভাইড করা, যাতে খুব সহজে আইডেন্টিফাই করা যায়
কোন স্টেপে ফেল করেছে এবং কি ফেল করেছে, একটা স্ক্রিনশট দেয়া যখন টেস্টটা ফেল করেছে, দেন ব্রাউজার লগস, ব্রাউজার কনসোল লগস অ্যাড করা, নেটওয়ার্ক লগস অ্যাড করা, বাট আপনি যদি আরো কোনো কাস্টম লগ অ্যাড করতে চান ওগুলো করতে পারেন। সো যেটা বলছিলাম, দ্য পারপাস হচ্ছে, আমার এক্সপেরিয়েন্স আগে দেখেছি যে কোনো একটা টেস্ট যখন ফেল হয়, সামটাইমস ইট টেকস ইভেন মোর দেন 1 hour টু ফাইন্ড আউট হোয়াই ইট ফেল। এটা কি আসলে রিয়েল ফেল নাকি এটা একটা ফলস ফেল। যদি রিয়েল ফেল হয় কি কারণে ফেল হয়েছে, এবং যদি কোনো একটা জিনিস আপনার আইডেন্টিফাই করতে মোর দেন 1 hour লাগে, ইটস নট ওয়ার্থ ইট। সো এই জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কোডটা এমন ভাবে লিখবেন যে এটা খুব ইজিলি ডিবাগেবল। পুট ইনাফ লগ মেসেজ, প্রোভাইড ইনাফ ইনফরমেশন লাইক ব্রাউজার লগ, নেটওয়ার্ক লগ, অন্য স্ক্রিনশট, এবং যা যা আপনাকে হেল্প করে একটু আইডেন্টিফাই করতে রুট কজটা আপনি প্রোভাইড করেন। দ্যাটস রিয়েলি রিয়েলি হেল্পফুল। ওয়াও, দ্যাটস রিয়েলি কুল। তো এই ক্ষেত্রে কি আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট কোনো প্রিন্সিপালস আছে যে কি কি জিনিসগুলো ডিবাগ করব, তার কোনো গাইডলাইন বা এ ধরনের কোনো স্পেসিফিক ডাইরেকশন যে এগুলো করা দরকার বা এগুলো ডিবাগ না করলেও চলে, না সম্পূর্ণ এটা টেস্টারদের উপর? সম্পূর্ণটা বা কিছু জিনিস যেমন আসলে বাই ডিফল্ট সব রিপোর্টিং টুলই সাপোর্ট করে বা করতে বলে, সেটা হচ্ছে স্ক্রিনশট। ডেফিনেটলি, যেহেতু আমরা বলছি ওয়েব এন্ড টু এন্ড টেস্টের কথা, সো এখানে তো ইউআই আসবেই। প্রথম হচ্ছে স্ক্রিনশট থাকবে। সো ঠিক আছে, এই স্ক্রিনশটে গিয়ে আমার স্টেপটা ফেল করেছিল, আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোন স্টেপে ফেল করেছিল, যে আই ওপেন দ্য পালস মেনু, then I should see all the available live fixtures in my territory. So এই স্টেপে গিয়ে ফেল করেছিল, তো আমি স্ক্রিনশট থেকে দেখতে পাচ্ছি। তখন আমি হয়তো তখন ভাবলাম আচ্ছা কি কারণে ফেল করেছিল। আমার যে অ্যাসারশন সেটা ফেল করেছিল। আমি এক্সপেক্ট করছিলাম দুইটা অবজেক্ট ইকুয়াল হবে, ব্যাক এন্ড থেকে আমি রিড করছিলাম যে আমার কি কি ভ্যালু আসবে, কিন্তু ফ্রন্ট এন্ডে ওই ভ্যালুগুলো ম্যাচ করেনি। এখন হয়তো বা মাঝে মাঝে এমন হতে পারে হয়তো কমপ্লিটলি আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফারেন্ট এরর, তখন আপনি দেখতে পারেন ব্রাউজার কনসোলটাকে মেবি কোনো সার্ভার এরর আছে বা কিছু আছে। একটু কি সো জুম করা যায়? এটা আমরা সবাই হয়তো একটু খুব একটু সামান্য। থ্যাঙ্কস। হ্যাঁ, তো মাঝে মাঝে এমন হতে পারে যে আপনার কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কিছু আপনি দেখছেন ইউআই তে, যেটা আপনি এক্সপেক্ট করছেন না। হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আপনি তখন ব্রাউজার কনসোল লোকে গিয়ে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে আপনার কোনো সিভিয়ার লেভেল অফ এরর আছে, ওইটার কারণে হয়তো বা আপনার ইউআই লোড হতে কমপ্লিটলি ফেল করেছে। আবার মাঝে মাঝে এমন হতে পারে যে নেটওয়ার্ক লকটা মাঝে খুব হেল্পফুল হয়। দেখা যায় যে ঠিক আছে আমার সাইন ইন এন্ড পয়েন্ট মেবি রিটার্ন করছে 403 অথবা 404। সো ওই ধরনের কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুলস নাই, কিন্তু আমার কাছে যেটা পার্সোনালি মনে হয়েছে যে ইনফরমেশন, একটা হচ্ছে স্ক্রিনশট ডেফিনেটলি নাম্বার ওয়ান, নাম্বার টু হচ্ছে ব্রাউজার কনসোল লগস, নেটওয়ার্ক লগ, এগুলো খুবই হেল্পফুল আসলে ডিবাগ করার জন্য। এবং এছাড়াও যেটা হচ্ছে যে যখন আমি টেস্ট লিখি তখন আমি যখন লোকালি রান করি প্রচুর কনসোল ডট লগ ইউজ করি প্রত্যেকটা স্টেপে বোঝার জন্য যে কোথায় কি হচ্ছে। এখন যখন সিআই তে আমি রান করি তখন এই কনসোল লগ গুলো আমি টেস্ট লগে অ্যাড করে রাখি, যে ওকে আমার এই স্টেপে আমি ওয়েবসকেট সার্ভার রান করেছিলাম, এই স্টেপে আমি একটা মেসেজ ব্রডকাস্ট করেছিলাম, এই স্টেপে আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে এই ভ্যারিয়েবলটা সেট হবে। কোনো কারণে যদি এখানে আমি দেখি এটা প্রিন্ট হয়, তাহলে বুঝলাম যে আচ্ছা সামথিং ওয়াজ রং দেয়ার। এটা আসলে টেস্টারদের অনেক একটা এক আচ্ছা কথা ভাই, স্বাধীনতা একটা আছে, তারা কোয়েশ্চেন আছে। কোথায় ইয়ে করবে। অফকোর্স আই উইল আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন। There's a question, Asad bhai. Your test cases number of আচ্ছা, সো lines are আসাদ ভাই একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, please continue. সরি, আমি কি একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি এখানে, রাইট? সো আপনার তো এখানে আমি দেখলাম যে স্ট্রিমিং সার্ভিসেস চলতেছে, সো আমরা কি টেস্ট কেসের সময় লাইক স্ট্রিমড ডেটাটাকে টেস্ট করতে পারি অন দ্য ফ্লাই, যে এপিআই হিট করলাম এন্ড দা মানে ডেটাটা অন স্ট্রিমিং আসতেছে রাদার দ্যান আ ওয়ান টাইম হিট? অ্যাকচুয়ালি ইট ডিপেন্ডস, মানে আমাদের এইখানে যে ফিচারটা সেখানে হচ্ছে যে আমাদের এখানে কয়েকটা ফিচার আমাদের টিমটা মেনটেন করি। ডাজনে আসলে বিভিন্ন টিম বিভিন্ন কাজ করে, যেমন আমাদের টিমের মেইনলি স্পোর্টস নিয়ে কাজ করি। একটা ফিচার হচ্ছে স্ট্রিমের যে স্ক্রাব বার, স্ক্রাব বারে আমরা বিভিন্ন কি মোমেন্ট শো করি, গোল, রেড কার্ড বা এগুলো। এখন ঘটনা হচ্ছে এগুলোর অনেক ধরনের সিনারিও আছে, লাইভ গেম, অন ডিমান্ড গেম। এখন এন্ড টু এন্ড টেস্ট রান তো করছি আমরা
যখনই কোনো কোড পুশ হচ্ছে, এখন আমরা এটা এনশিওর করতে পারি না যখন কোনো লাইভ গেম হচ্ছে। তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, আমরা মক ডাটা ইউজ করি। আমরা এই ইনফরমেশন গুলো, ফর এক্সাম্পল কোনো একটা স্ট্রিমে যে পুশ করে, ঠিক আছে, 10 মিনিটের মধ্যে একটা গোল হলো, রাদার দেন ইউজিং দ্য রিয়েল ব্যাকএন্ড, রিয়েল ওয়েব সকেট, আমরা মক ডাটা ইউজ করি। কারণ আমরা এখানে রিয়েল ডাটা ইউজ করলে সবসময় টেস্টগুলো এক্সিকিউট করতে পারবো না। এক্ষেত্রে মকারটা হচ্ছে মানে বেশ ভালো হেল্পফুল। এক্স্যাক্টলি, এখানে মকারটা সে বেশ খুবই ভালো হেল্পফুল, কারণ মকার ছাড়া এখানে সম্ভব না। কারণ আদারওয়াইজ আপনার হয়তো বা টেস্টগুলো এক্সিকিউট করতে হবে একটা সার্টেন টাইমে যখন কোনো লাইভ গেম হচ্ছে, অথবা আপনার সবসময় একটা আপনার একটা মক ডাটা লাগবে লাইভ স্ট্রিম, ওইটা ওই মুহূর্তে আমাদের নাই আনফরচুনেটলি, যে আছে কিন্তু পুরোপুরি এটা প্রোডাকশন লাইভ না। আমি মনে করি আমাদের কাছে সবার কাছে ক্লিয়ার বিষয়টা। একটা প্রশ্ন ছিল হাসান ভাই লিসেনারদের কাছ থেকে। Your test cases number of lines are pretty limited, or you could say neat. Is there a standard on how big can a test case be? জাস্ট টু কনফার্ম দ্যাট, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে যে কোনো একটা সিনারিও নাম্বার অফ টেস্ট, নাম্বার অফ সিনারি, নাম্বার অফ স্টেপ কত বড় হতে পারে? দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। Yeah, I think so. ওকে, এখানে একটা জিনিস হচ্ছে, দ্যাটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এখানে একটা জিনিস যেটা আমি রিকমেন্ড করব, যে অনেকে যেটা করে কি, একটা সিনারিওর মধ্যে অনেকগুলো অ্যাজারশন করে। দ্যাটস ফাইন, অনেকে করতে পারে। অনেকে যেটা করে আবার ধরেন গিভেন ওয়েন দেন, তারপর আবার গিভেন, তারপর আবার ওয়েন দেন, সো রিপিট করে। তার মানে যেটা হচ্ছে কি, মানে নরমালি যে কোনো একটা টেস্টের মেইন কিন্তু তিনটা স্টেজ। একটা হচ্ছে টেস্ট সেটআপ, গিভেন আমি এই কন্ডিশনে আছি, ওয়েন আমি কিছু করলাম, দেন আমি কি এক্সপেক্ট করছি। এটা হচ্ছে আমার একটা টেস্টের মেইন স্ট্রাকচারটা, রাইট? গিভেন আমি সিস্টেমে লগ ইন করে আছি, ওয়েন আমি কোনো একটা বাটনে ক্লিক করলাম, দেন আমি এটা এক্সপেক্ট করছি। এখন এটা মাঝে মাঝে অনেকে করে কি, গিভেন ওয়েন দেন করার পরে আবার দিচ্ছে ওয়েন, দেন এটা হলো, ওয়েন এটা করলাম, দেন এটা আশা করি। ওইটাকে অ্যাভয়েড করা উচিত। সো এখন আপনার এমন হতে পারে কোন একটা টেস্টে গিভেন লাইন হতে পারে 10টা, দ্যাটস ফাইন। আপনার হতে পারে গিভেন আই এম লগিং, এবং এগুলো আসলে আমরা এন্ড দিয়ে করি আর কি। কারণ আপনার যখন মাল্টিপল গিভেন থাকে তাহলে এন্ড, তাহলে এটা আসলে গিভেন হিসেবে, সেটা গিভেন আই এম সাবস্ক্রাইব টু ফিচার, গিভেন আই এম লগিং, গিভেন আই এম, আপনার গিভেন লাইন 10 থাকতে পারে, দ্যাটস ফাইন, নো প্রবলেম। আপনার ওয়েনও মাল্টিপল লাইন থাকতে পারে। সাপোজ আপনি টেস্ট সেটআপ করলেন, আপনি গিভেন দিস ওয়েন আই ডু দিস দেন আই এক্সপেক্ট দিস, দ্যাটস ফাইন। মানে ওখানে কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুলস নাই যে আপনার অনলি 3 লাইন হতে হবে বা লেস দেন 10 লাইন হতে হবে। বাট যেটা হচ্ছে রিকমেন্ড, আপনি গিভেন ওয়েন দেন এর পর আবার ওয়েন বা গিভেন অ্যাভয়েড করেন আর কি। দ্যাটস নট দ্য রাইট ওয়ে টু ডু। মানে নেস্টেড করতে এখানে রেকমেন্ড করেন না। নেস্টেড, স্ট্রাকচার, এক্স্যাক্টলি। দ্যাটস a good practice. এটা আমাদের আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টেও এটা অনেক সময় রেকমেন্ড করে না যে খুব বেশি নেস্টিং। আসলে টেস্টিং এর থিওরিতে একটা ব্যাপার আছে যে একটা টেস্ট শুধুমাত্র সেই টেস্টার স্টেপ গুলোই ডেসক্রাইব করবে। মানে একটা টেস্টের ভিতর মাল্টিপল টেস্ট ইনক্লুড করাটা আসলে অ্যাজ পার টেস্টিং থিওরিতে আসে না। সো Right. ওইটা ফলো করলেই মানে দেখা যায় যে একটা লিমিটেডই হয় আসলে কোডটা। Right. Thank you, Amit. থ্যাঙ্কস অমিত। আচ্ছা আসাদ ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আপনার এই টেস্ট গুলো কি, মানে একটা যদি ডিপেন্ডেন্ট টেস্ট থাকে, একটা টেস্টের পর আরো কয়েকটা, তো প্রথমটা ফেল করলে পরের গুলো কি ফেল করবে নাকি স্কিপ হবে? না, আমি প্রথমে এটা বললাম, আমরা যে চেষ্টা করি প্রত্যেকটা সিনারিওতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় আর কি। আমরা ডিপেন্ডেন্সিটা ফুললি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। সো যদি এই সিনারিওটা ফেল করে, পরের সিনারিওটা কিন্তু স্টিল এক্সিকিউট হবে প্রথম থেকে, ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। সো দিস সিনারিও উইল নেভার বি ডিপেন্ডেন্ট অন দিস সিনারিও। আচ্ছা আচ্ছা। এবং ওয়েব ড্রাইভার আইও 6 থেকে যেটা সাপোর্ট করে, যদি কোনো কারণে মনে করেন আমি এই সিনারিওটা রান করছি, সাপোজ এই স্টেপটা কোনো কারণে ফেল করলো, এখন আপনি ইচ্ছা করলে কনফিগার করতে পারেন রিট্রাই, একটা প্রপার্টি আছে রিট্রাই। আপনি এটা যদি বলেন 1, তার মানে একবার ফেল করার পর সেটা আরেকবার ট্রাই করবে ওই পার্টিকুলার সিনারিওটা। সো কোনো কারণে যদি আপনি বলেন ঠিক আছে আমার এই স্টেপটা ফেল করলো, আপনি রিট্রাই 1 দেন, সে পুরো সিনারিওটা আবার রিট্রাই করবে।
সো এটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যদি এই স্টেপটা ফেল করেন, সে যদি শুধু এটাকে রিট্রাই করার চেষ্টা করে, তখন কিন্তু অলরেডি আপনার স্টেট পলিউট হয়ে গেছে। সো এটা এক্ষেত্রে সুবিধা যে এটা আবার প্রথম থেকে ট্রাই করে, সিনারিও প্রথম থেকে। সো দ্যাটস দ্য বেনিফিট। আচ্ছা আচ্ছা। আর কখনো যদি রিকোয়ারমেন্ট এমন হয় যে আপনার টোটাল টেস্ট সুইট সাপোজ রান করতে 2 আওয়ার্স লাগে কথার কথা, এখন আজকে আমাকে উইদিন 30 মিনিটস কিছু পার্টিকুলার টেস্ট রান করতে হবে, আমি চাই না যে 2 আওয়ার্স ধরে সবগুলো টেস্ট রান করুক, তখন মানে এটা কতটা ইজিলি ম্যানেজেবল? মানে আমি জাস্ট কিছু পার্টিকুলার টেস্ট আমি রান করতে চাই। রাইট। তো আমরা এখানে যেটা করি, এখানে কয়েকটা অ্যাপ্রোচ করতে পারেন। একটা হতে পারে আপনি ট্যাগ ইউজ করতে পারেন। ফর এক্সাম্পল আমি বললাম যে ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার স্মোক টেস্ট, আর এটা হচ্ছে আমার রিগ্রেশন টেস্ট। এখন যদি আমার সবগুলো টেস্ট এক্সিকিউট করতে 2 আওয়ার্স লাগে, দ্যাটস রিয়েলি লং টাইম। এখন আমরা চাচ্ছি যে প্রত্যেক পুশেই প্রত্যেক কোড চেঞ্জ এটা এক্সিকিউট করতে, তখন আমি বলতে পারি ঠিক আছে, only execute the smoke test, only execute the scenario which are tagged with smoke. এটা একটা ওয়ে হতে পারে আইসোলেট করার জন্য। আরেকটা ওয়ে হতে পারে, আমি খুব রিসেন্টলি মানে লাস্ট উইকে এটা করেছি, সেটা হচ্ছে যদি আপনার রেপোটা মনোরিপো হয়, যেখানে মাল্টিপল ফিচার আছে, যেমন আমাদের এখানে আসলে মাল্টিপল ফিচার আছে, আমি এটা করেছি যে যদি কোনো চেঞ্জ হয় এই প্যাকেজে, এই ফিচার যদি কোনো চেঞ্জ হয়, তাহলে আমি শুধুমাত্র ওই টেস্টগুলো এক্সিকিউট করব যেগুলো হচ্ছে এই ট্যাগ আছে। যদি শুধুমাত্র এই প্যাকেজে চেঞ্জ হয়, তাহলে আমি সেই টেস্টগুলো এক্সিকিউট করব যেখানে স্ট্যাটস ট্যাগ আছে। সো ওভাবে আমি যদি সহজ ভাষায় বলি, ধরেন আপনার লগ ইন, সাইন ইন, সাইন আপ অর্ডার 4টা মডিউল আছে সেম রেপোতে, আপনি ওভাবে তাহলে বলতে পারেন লগ ইন মডেলে কোনো চেঞ্জ হলে আপনি সেই টেস্টগুলো এক্সিকিউট করবেন যেখানে আপনার লগ ইন ট্যাগ আছে। সো ওভাবেও জিনিসগুলোকে ছোট করা যায়, এক্সিকিউশন টাইমটা কমানো মানে যায়। আমরা গ্রিটের হেল্প নিয়ে আমরা ডিফারেন্সটা দেখে আমরা মডিউলটা সিলেক্ট করতেছি আসলে এক্স্যাক্টলি কোথায় আমরা টেস্টটা এক্সিকিউট করব। এক্স্যাক্টলি যেটা আমরা ম্যানুয়াল টেস্টিং এ পড়ে থাকি, তাই না? যে হ্যাঁ, রিগ্রেশন সেট যদি অনেক বড় হয়ে যায়, আমরা তখন হয়তো ডেভেলপারকে জিজ্ঞেস করি বা যে চেঞ্জ করলো যে এটার ডিপেন্ডেন্সি মডিউল কি কি বা পসিবল এফেক্টেড গুলো, সেম কনসেপ্টটা এখানে। আচ্ছা আচ্ছা আসাদ ভাই, আপনি আপনার ভাই আপনার প্রেজেন্টেশন করতে পারেন, আমাদের সময়টাও একটু লিমিটেড, হয়তো কোশ্চেন সেশনে হয়তো আমরা আরো কিছু কোশ্চেন আপনাকে রাইট। দিস আর সাম অফ দ্য প্রিন্সিপাল, মানে আমি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সে দেখেছি যেগুলো আসলে ফলো করলে খুব বেনিফিশিয়াল হয় আর কি। দেন আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি কিছু গুড প্র্যাকটিস যেগুলো এগেইন আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে যেগুলো ফলো করলে খুব হেল্পফুল হয়। একটা হচ্ছে আমরা যেটা করি, মানে ওয়েব এন্ড টু এন্ড অটোমেশনে কি হয়, বেসিক্যালি ব্রাউজারের সাথে আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করি। এটা একটা ফর এক্সাম্পল একটা মাউস মুভ হতে পারে, কোনো একটা বাটনে ক্লিক হতে পারে, চেকবক্স, এনিথিং। আমরা ব্রাউজারতে ইন্টারঅ্যাক্ট করি, কিছু একটা করি, দেন আমরা এক্সপেক্ট করি আমার ব্রাউজারের স্টেট চেঞ্জ হবে বা সো বেসিক্যালি মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করি, ওই ডমের বিভিন্ন এলিমেন্টের সাথে আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট করি। এখন আমরা এই এলিমেন্টগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি বিভিন্ন উপায়ে, এক্সপার্ট ইউজ করে, সিএসএস ইউজ করে। কিন্তু আমি দেখেছি সবচেয়ে স্টেবল হয়ে হচ্ছে আপনি যদি আইডি ইউজ করেন, অথবা আপনি যদি বেস্ট হয় আপনি যদি আপনার ওন নিজস্ব টেস্ট প্রপার্টি অ্যাড করতে পারেন। এখানে আমি কিছু এক্সাম্পল দেখাই এখানে। মেবি আমি প্রথমে একটু যে কোনো একটা রিয়েল লাইফ দেখি। আমি যদি গুগলে যাই, গুগলে আছি, সো আমি চিন্তা করি যে আমার টেস্ট হচ্ছে, আমি এখানে কিছু লিখবো এন্ড দেন আমি সার্চ বাটনে ক্লিক করলে কিছু একটা হবে। এখন এই সার্চ বাটনে ক্লিক কিভাবে আমি করব? বেসিক্যালি আমার এই এলিমেন্ট আইডেন্টিফায়ার লাগবে। সো এলিমেন্টটাকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে কোনো প্রপার্টি দিয়ে, ফর এক্সাম্পল ক্লাস দিয়ে করতে পারি, রাইট? আমি ইচ্ছে করলে জাস্ট এই আইডেন্টিফায়ার দিয়ে আমি এই বাটনটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে টুমরো হয়তো বা গুগল ডিসাইড করলো এই বাটন স্টাইল চেঞ্জ করে ফেলবে, তখন কিন্তু আমার এই আইডেন্টিফায়ার কাজ করবে না, তখন কন্টিনিউয়াসলি আমার আপডেট করতে হবে। যেটা আমি এটা রিকমেন্ড করি যে আপনি আরেকটা প্রপার্টি অ্যাড করেন, ফর এক্সাম্পল টেস্ট আইডি, টেস্ট আইডি, হোয়াট এভার, টু আইডেন্টিফাই দিস এলিমেন্ট। ইটস মাচ স্টেবল। যেমন আমরা যেটা করি,
আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য ডাটা টেস্ট আইডি অ্যাড করি। সো এখানে ডেভেলপাররাও তখন জানে যে ঠিক আছে এটা টেস্টের জন্য ইউজ করা হচ্ছে। এবং আরেকটা বেনিফিট যে আমি যেটা বললাম যে আপনার এন্ড টু এন্ড টেস্টটা যদি আপনি সেম রিপোর্টে রাখেন, ইউ ডোন্ট নিড টু ডিপেন্ড অন দ্যাট ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার। আপনি চলে যেতে পারেন সরাসরি প্রজেক্ট রিপোর্টে, এবং সাপোজ আমার এক্ষেত্রে আমি চলে যেতে পারি আমার ফিচারে। আমি জানি ঠিক আছে আমার এই কম্পোনেন্টের জন্য আমার একটা অ্যাড করতে হবে, আমি সরাসরি গিয়ে যেখানে আমার দরকার হয় আমি আমার ডাটাবেসে এটা অ্যাড করে ফেলি। আমার যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে ইউজ স্টেবল এলিমেন্ট আইডেন্টিফায়ার, ইট কুড বি এনিথিং, জাস্ট আপনি আপনার একটা নেমিং কনভেনশন ফলো করেন, ডাটা টেস্ট আইডি অথবা হোয়াটএভার, but something different. Don't rely on the existing property like class or name, because that could be changed anytime. Number 2, avoid using external weight. যেটা হয় আমাদের টেস্টে কি হয়, আমরা কোনো একটা কিছু করি, সাপোজ আমি এখানে লিখলাম বাংলাদেশ, এর আমার টেস্ট হচ্ছে আমি যখন এই গুগল সার্চে ক্লিক করব আমার অ্যাসারশনস হচ্ছে যে আমি দেখবো যে ঠিক আছে এই সার্চ রেজাল্টগুলো আসবে। এখন এই বাংলাদেশ লিখে এই বাটনে ক্লিক করার পরে সার্চ রেজাল্ট আসতে হয়তো বা লাগতে পারে 10 মিলি সেকেন্ড, আবার লাগতে পারে 2-3 সেকেন্ড, ডিপেন্ড আপনার ইন্টারনেট স্পিড অনেক কিছুর উপরে। এখন আমরা যদি এক্সটার্নাল ওয়েট ইউজ করি তখন আমার অপশন কি, আমার হতে পারে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল ডট আমি বললাম ওয়েট ফর 2 সেকেন্ড অথবা ওয়েট ফর 20 সেকেন্ডস। এখন আপনি গ্যারান্টি দিতে পারেন না যে 2 সেকেন্ডসের মধ্যে আপনার এই পেজটা লোড হবে, তখন যদি আপনার টেস্ট ফেল করবে। আবার আপনি যদি বেশি সময় ওয়েট রাখেন তখন আননেসেসারি আপনার টাইম নষ্ট হচ্ছে। সো এখানে বেস্ট প্র্যাকটিস বা রিকমেন্ডেড প্র্যাকটিস হচ্ছে যে রাদার দ্যান ইউজ এক্সটার্নাল ওয়েট, আপনি ওয়েট করেন, ধরেন আপনার অ্যাজাম্পশন হচ্ছে আপনি আশা করছেন যে এই এলিমেন্টটা লোড হবে, আপনি ওয়েট করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না এই এলিমেন্টটা আপনার ডমে এক্সিস্ট করছে। সো অ্যাভয়েড এক্সটার্নাল ওয়েট এট এনি কস্ট। আমরা কোনো মানে ফিক্সড টাইম এখানে ওয়েট করব না, ফিক্সড টাইম ওয়েট করবো না, রাদার দেন আমরা ওয়েট করবো যে আমরা কি এক্সপেক্ট করছি। ধরেন আমরা এক্সপেক্ট করছি কোনো একটা এলিমেন্ট হয়তো বা ভিজিবল হবে, ওইটা আমরা ওয়েট করতে পারি, ওয়েট আনটিল দ্যাট এলিমেন্ট ইজ ভিজিবল। প্রত্যেকটা ফ্রেমওয়ার্কে এই ধরনের এপিআই গুলো আছে, ওয়েট ফর এক্সিস্ট, ওয়েট ফর ভিজিবল, ওয়েট ফর ক্লিকেবল, ওগুলো ইউজ করবো আমরা। ও দ্যাটস কুল, এটা একটা খুব ভালো ফিচার। আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল লিসেনারদের কাছ থেকে, ক্যান উই ট্রি শেক টেস্ট আইডিজ অন প্রোডাকশন বিল্ড? Can we do what? Sorry? Tree shake. Listener, Fazul, can you just clarify what you mean by tree shake? ওকে, সো আসলে আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম বেসিক্যালি যে আপনার যে টেস্ট আইডিটা আপনি একটা এক্সট্রা ফ্যাক্টর হিসেবে অ্যাড করতেছেন, সো অন প্রোডাকশন বিল্ড আমি হয়তো ওই জিনিসটা চাই না, রাইট? ওইটা একটা, সো ওইটা কি আমি প্রোডাকশনে ট্রি শেক করে দিতে পারি? ওইটা আপনি খুব সহজেই পারবেন। ওয়েব প্যাক আমার মনে এটা আছে, আমারও মনে আছে প্রথম আমি যখন এইটাকে অ্যাপ্রোচ করলাম, একজন সিনিয়র ডেভেলপার বললো যে এটাকে প্রোডাকশনে এই অ্যাট্রিবিউট গুলোকে রাখতে চায় না। তো তখন রিসেন্টলি ঠিক আছে এটা খুব সহজে করা যাবে, কিন্তু রিসেন্টলি কিন্তু আপনি ইভেন দেখবেন সবগুলো পেজে এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আছে। ইভেন কি গুগলে যদি দেখেন আপনি ডাটা ভিইডি বা এই ধরনের ওদের কিন্তু টেস্ট আইডি গুলো থাকে, কিছু এক নামে করে। সো যদি আনলেস আপনি স্ট্রং কোনো রিজন থাকে যে আপনি চাচ্ছেন না ডাটা টেস্ট অ্যাট্রিবিউট গুলো রাখার জন্য, আমি বলবো ইটস নট মেকিং এনি হার্ম। বাট যদি দরকার হয় খুব সহজেই আপনি এটাকে স্কিপ করতে পারবেন প্রোডাকশন বিল থেকে। রাইট, থ্যাংক ইউ। Thanks, Asad bhai. You can continue. Okay, I'll try to be a bit quick. I'm running out of time, right? Number 3, it's really, really important. False positive is a crime. And I mean that word, crime. It's kind of like related to the reliability. আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমার ইয়ে থেকে, যে অনেক সময় হয় কি যে আমি বললাম যে আমার টেস্ট হচ্ছে, সাপোজ আমি আবার গুগলে আসি, যে আমি কিছু একটা টাইপ করলাম, দেন আমি গুগল সার্চে ক্লিক করলাম, হয়তো আমার অ্যাজারশনস হচ্ছে যে এই এলিমেন্টটা এক্সিস্ট করবে ডোমে। এখন যদি এটা যদি আমার টেস্ট লিখে থাকি, আমি এখন মনে করেন কোনো কারণে এটা ব্রেক হলো, যে এই বাটনে ক্লিক করার পরে কিছু হচ্ছে না ইউআইতে, কিন্তু দেখা গেল আপনার এন্ড টু এন্ড টেস্ট তখনও পাস করছে। কি কারণে পাস করতে পারে?
হতে পারে ডেভেলপার এমন ভাবে করেছে যে যে এলিমেন্টটা আপনি আশা করছেন এক্সিস্ট করবে ডমে, ওইটা সবসময় এক্সিস্ট করে। হয়তোবা যদি এটা কাজ করতো ওইটা ভিজিবল হতো, এখন এটা কাজ করছে না দেখে ভিজিবল না, বাট ডমে এক্সিস্ট। কিন্তু যেহেতু আপনার অ্যাজারশন যে দ্যাট পার্টিকুলার এলিমেন্ট এক্সিস্ট, ওটা কিন্তু ট্রু রিটার্ন করছে, এবং আপনার টেস্ট পাস করেছে, আপনি ধরেছেন ঠিক আছে এই ফাংশনালিটি ওকে, তার মানে কিন্তু এটা আপনাকে একটা ফলস পজিটিভ দিচ্ছে। এবং যদি আপনার এন্ড টু এন্ড টেস্ট বেস করে প্রোডাক্ট শেপ করা হয়, তার মানে কিন্তু একটা মেজর বাগ, গুগল সার্চ বাটন ইজ ব্রোকেন, তাই না? আমি সাজেস্ট হ্যাঁ, করবো এখানে মানে বিষয়টা হচ্ছে যে ডেভেলপার ওটাকে হাইড করে রাখছে, কিন্তু ক্লিক ইভেন্টে ওটাকে ভিজিবল করছে। ওটার উপর এক্স্যাক্টলি ভিত্তি করে আমি টেস্ট কেস করছি, কিন্তু আমার হাইড থাকা সত্ত্বেও যেহেতু ওটা আমার ডমে আছে, টেস্ট কেস পাস করতেছে। এক্স্যাক্টলি সো আপনি যখন টেস্টকে ডিজাইন করবেন, আপনার এগুলো খুব কেয়ারফুল হতে হবে যে হুম, যেহেতু এপিআই বিভিন্ন আছে, যে ওয়েট ফর এক্সিস্ট অথবা ক্লিকেবল নাকি বা ভিজিবল নাকি, কারণ আপনার ডমে তো বিভিন্ন প্রপার্টি আছে, লাইক হুম, ভিজিবল অথবা হিডেন বা অ্যাক্সেসিবল। তো আমি এই ক্ষেত্রে যেটা সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে, আমরা টিডিডির একটা যে প্রিন্সিপাল আছে যে হুম। আপনি একটা টেস্ট লেখার পর মেক শিওর করা টেস্টটা ফেল হচ্ছে কিনা। সো সেম অ্যাপ্রোচটা ফলো করার জন্য আপনি যখন একটা এন্ড টু এন্ড টেস্ট লিখবেন, আমার অ্যাজারশন যদি হয় আমার অ্যাজারশন যদি হয় where is my sorry আমার অ্যাজারশন যদি হয় যে I should see the pulse event for example, অথবা আমি I input valid login and password, I should able to log in, তখন আপনি দেখেন ইনভ্যালিড ক্রেডেনশিয়াল দিয়ে আপনার ফেল হচ্ছে কিনা। বা এই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন যে আপনি এক্সপেক্ট করছেন ট্রু, আপনি ডিফারেন্টটাতে দেখেন এটা ফলস হচ্ছে কিনা। সো মেক শিওর করতে হবে যে আপনার এন্ড টু এন্ড টেস্ট ফেল হয় প্রথমে, কারণ ফলস পজিটিভ হলে মনে কিন্তু আপনার টেস্টের রিলায়েবিলিটি কমে যাচ্ছে, এন্ড আলটিমেটলি কিন্তু আমার এই টেস্টের উপর বেস করে টিম বা প্রজেক্ট কোনো ডিসিশন নিতে পারবে না। আর দেন এই পয়েন্টটা আমি একটু কভার করেছি আর্লিয়ার, সেটা হচ্ছে যে মানে অমিত রেস করেছিল যে যদি এমন হয় যে কোনো একটা সিনারিওর জন্য আমার সেটআপ স্টেপ গুলো অনেক লম্বা হয় বা হয়, আমি সেক্ষেত্রে রিকমেন্ড করবো যে আপনি এপিআই রিকোয়েস্ট করেন অথবা মক বা স্টাব ইউজ করেন। সো এখানে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি আমি, আপনার যে জিনিসটা আপনি টেস্ট করতে চাচ্ছেন ওইটার উপর ফোকাস করেন, ওখানে আপনি ইউআই থেকে টেস্ট করেন, বা টেস্ট সেটআপ গুলো যদি সম্ভব হয় থ্রু এপিআই অথবা মক স্টাব করে আপনি ওগুলোকে করে ফেলেন, তাহলে অনেক ফাস্টার হয় এবং রিলায়েবল হয়। সিমিলারলি টেস্ট শেষ হওয়ার পর যদি আপনার কোনো কিছু ক্লিন করতে হয়, ডাটাবেস বা কিছু, ওগুলো ইউআই থেকে না করে আপনি যদি থ্রু এপিআই করে বা মক স্টাব করে করা যায়, তাহলে জিনিসগুলো অনেক ফাস্টার রিলায়েবল হয়। সো দ্য টেস্ট দ্যাট ইজ আপনার মেইন ফোকাস, ওইটা আপনি ইউআই থেকে করেন, বাট প্রি অ্যান্ড পোস্ট কন্ডিশন গুলো যেখানে সম্ভব হয় এপিআই কল করে করেন বা মক বা স্টাব করেন। অ্যানাদার থিংস আমি এটা সাজেস্ট করবো, এন্ড টু এন্ড টেস্টের ক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটি স্প্রেড করতে ডেভেলপারদের সাথে, যেহেতু ডেভেলপাররা ইউনিট টেস্ট করছে, আপনি সেগুলো রেসপন্সিবিলিটিও শেয়ার করতে পারেন। এটা যে সুবিধা হবে, মানে যে কারণে আমি এন্ড টু এন্ড সেম রেপোর্টে রাখি, আমি সেম প্রিন্সিপাল ফলো করি মেইন প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, লাইক কোড রিভিউ, ইট মাস্ট বি অ্যাপ্রুভড বাই 2 আদার ডেভেলপার্স অর 2 আদার কিউএ। তারপর যদি কখনো এন্ড টু এন্ড টেস্ট ফেল হয়, ডেভেলপাররা নিজেই যাতে রিপোর্ট গো থ্রু করে হাইলাইট করতে পারে কি কারণে ফেল হলো, এবং ডেভেলপাররা নিজে ফিক্স করতে পারে। সো there shouldn't be a dedicated person for the end-to-end test, right? Anyone within the front-end team should be able to debug and fix or add more tests. মানে টেস্টের ক্ষেত্রেও আমরা সবাই অ্যাজ এ টিম অ্যাপ্রোচ করব। Exactly. Then hopefully I should be able to finish in 5 minutes. The last slide. একটা জিনিস আমরা প্রায় যেটা ভুল করে আমার মনে হয়, আমরা যখন বলি যে এন্ড টু এন্ড টেস্ট অটোমেশন, আমরা এন্ড টু এন্ড টেস্ট অটোমেশন বলতে আমরা মেইনলি ভাবি যে অটোমেশন স্ক্রিপ্টগুলো লেখা, কোডগুলো লেখা, কিন্তু একটা মেজর ইম্পর্টেন্ট পার্ট কিন্তু এটা এক্সিকিউট করা। আপনার আমিও পাশে এটা করেছি আগে অনেক প্রজেক্টে, টেস্ট অটোমেশন রেখে ওগুলো হয়তো বা ম্যানুয়ালি এক্সিকিউট করতাম বা সেপারেট আইসোলেটলি এক্সিকিউট করতাম, কিন্তু আপনার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার এটাকে মেইন বিল্ড পাইপলাইনের সাথে ইন্টিগ্রেট করা।
আমি তো সাজেস্ট করবো execute the end-to-end test on each push, like kind of shift left testing. যত earliest stage আপনি টেস্ট করতে পারবেন, যত earliest stage বাগ ধরা পড়বে, এটা কিন্তু তত easier বা cheaper ফিক্স করা। এখন মনে করেন 3 জন ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপার, কোন একজন ডেভেলপার চেঞ্জ করলো, এখন আমরা যদি প্রত্যেক পুশে এক্সিকিউট না করি, ফর এক্সাম্পল আমার লাস্ট কোম্পানিতে 3 ইয়ার্স আগে আমি যেখানে কাজ করতাম, আমরা ওখানে যেটা করতাম, end-to-end টেস্ট গুলো ছিল একটা সেপারেট রেপোতে, সেলেনিয়াম, ওয়েবজাভা, জাভা ইউজ করতাম, এবং আমরা এক্সিকিউট করতাম এভরি 2 আওয়ার্সে টেস্ট এনভায়রনমেন্টে, আর নাইটলি হচ্ছে স্টেজ এনভায়রনমেন্টে। এখন প্রবলেম হচ্ছে এই 2 আওয়ার্সের মধ্যে কিন্তু 4-5 বা আরো বেশি কমিট হতে পারে, মাল্টিপল ডেভেলপার কমিট করতে পারে। আমি যখন 2 আওয়ার্স পর এক্সিট করছি, কোন একটা বাগ পাচ্ছি, আমার প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন চেঞ্জের কারণে এই বাগটা হচ্ছে, সো which is already take extra time and effort, right? এবং অলরেডি কোডটা মার্জ হয়ে যাচ্ছে মাস্টার, তার মানে মাস্টার অলরেডি ডার্টি হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি এনশিওর করতে পারি যে প্রত্যেক পুশে ফিচার ব্রাঞ্চে আমার এন্ড টু এন্ড টেস্টগুলো এক্সিকিউট হচ্ছে, তাহলে যদি কোনো ইস্যু ধরা পড়ে, আমি তখন খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে যে এই ব্রাঞ্চের কোড চেঞ্জের কারণে ইস্যু ধরা পড়ছে, এবং ইটস মাচ চিপার এন্ড ইজিয়ার টু ফিক্স দ্যাট বাগ। আসাদ ভাই, আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। আমরা সবাই ইন্টারেস্টেড, এখনো করতেছি। আপনার ফ্লেক্সিবল হয়ে আপনি মানে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ওকে, শিওর। দেন আমি মনে এটা কভার করেছি, অমিত একটা ভালো কোয়েশ্চেন করেছিল, যদি আমার সাপোজ আমার 100 টেস্ট আছে, এখন আমি টোটাল এক্সিকিউশন টাইম যদি সে 20 মিনিটস হয়, which is concerning for the team, and আমি যদি বলছি যে প্রত্যেক পুশে সবগুলো এন্ড টু এন্ড, প্রত্যেক পুশে এন্ড টু এন্ড টেস্ট এক্সিকিউট করা, তার আমরা এটা করতে পারি, যেটা বললাম যে আমরা ফিউ অ্যাপ্রোচ দিতে পারি। একটা হতে পারে কন্ডিশনাল এক্সিকিউশন, যে যদি আমি কিছু চেঞ্জ করি লগইন মডিউলে, তাহলে আমি শুধুমাত্র সেই সিনারিওগুলো এক্সিকিউট করব যেগুলো লগইন ট্যাগ আছে। সো আমার ডিপেন্ডেন্সি মডিউল যদি আমার থাকে, বেসড অন দ্যাট আমরা আমাদের সিনারিওগুলো ট্যাগ করতে পারি এবং ওভাবে এক্সিকিউট করতে পারি। অথবা আমি যেটা করতে পারি, আমি ট্যাগ করলাম, ঠিক আছে, অনলি মোস্ট ক্রিটিক্যাল বা স্মোক টেস্ট গুলো আমি ইচ পুশে এক্সিকিউট করলাম, এবং হয়তো বা রিগ্রেশন টেস্ট গুলো আমি নাইটলি মেবি একটা থ্রু ল্যাম্বডা অর সাম ট্রিগার দিয়ে এক্সিকিউট করে আমি রিগ্রেশন টেস্ট গুলো নাইটলি এক্সিকিউট করলাম। অথবা ডিফারেন্ট ব্রাউজারেও আমরা হয়তো বা প্রত্যেক পুশে এক্সিকিউট না করে নাইটলি এক্সিকিউট করতে পারি। হয়তো প্রত্যেক পুশে আমরা শুধুমাত্র ক্রোম হেডলেস মোডে রান করলাম, বাট ফায়ারফক্স, সাফারিতে আমরা রান করলাম ওয়ান্স ইন আ ডে। মানে আমরা ফাস্টার করার জন্য আসলে একটু স্প্লিট করে নিতে পারি, যে খুব দ্রুত করার জন্য কিছু টেস্ট কেসগুলোকে আমরা এক্সিকিউট করলাম, কিন্তু নাইটলি বা একটা নির্দিষ্ট সময় পর যে টেস্টগুলো এক্সিকিউট করতে প্রচুর সময় নেয়, সেগুলো এক্সিকিউট করে আমি কনফার্ম করতেছি যে এভরিথিং ইজ ফাইন। রাইট, এক্স্যাক্টলি। তাহলে ডেভেলপার দের কোন কোডের কারণে যদি ব্রেক হয়, তাহলে তারা জানতে পারবে দেন নেক্সট দিন, তার আগে না। রাইট, মানে এখন আপনার যদি 100টা টেস্ট সিনারিও থাকে, এখন আপনি হয়তো 100টা এক্সিকিউট করতে 20 মিনিটস লাগছে, সো ওইটা আসলে খুব একটা ফিজিবল না, মানে আপনার জন্য কনসার্নিং 30 মিনিটস বা 40 মিনিটস ওয়েট করা একটা পুশের পরে। সো তখন আপনি একটু, এখন এটা হচ্ছে আপনার ট্রেড অফ আর কি, একটু রিস্ক থাকছেই, বাট আপনি ট্রেড অফ করছেন যে আপনি এক্সিকিউশন বিল্ড পাইপলাইনটাকে ফাস্টার করার জন্য আপনি হচ্ছে দিস আর মাই মোস্ট ক্রিটিক্যাল টেস্ট, যেগুলো পাস হতেই হবে, এগুলো আমি এক্সিকিউট করবো ইচ পুশে, আর দিস আর মাই মিডিয়াম প্রায়োরিটি, লো প্রায়োরিটি। এখন এগুলো যদি ফেলও হয়, স্টিল উই ক্যান গো টু প্রোডাকশন, আমরা হয়তো বা হট ফিক্স করলাম বা পরে রিলিজে ফিক্স করলাম। সো ওই লো প্রায়োরিটি টেস্টগুলো আমি হয়তো রাত্রে এক্সিকিউট করছি। যদি এগুলো ফেল করে, আমি ওই সেম প্রবলেম পর দিন হয়তো আইডেন্টিফাই করতে হবে কি কারণে ফেল হলো, তারপরে ফিক্স করলাম। কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার ট্রেড অফ আর কি, যে আইদার আপনি ওয়েট করবেন হাফ এন আওয়ার প্রত্যেক পুশের পরে আপনার বিল পাইপলাইন কমপ্লিট হওয়ার জন্য, অথবা আপনি ফাস্টার করছেন কিন্তু আপনি লো প্রায়োরিটি বা মিডিয়াম প্রায়োরিটি গুলোকে আপনি ওয়ান্স ইন আ ডে এক্সিকিউট করছেন। ঠিক আছে আসাদ ভাই, প্লিজ কন্টিনিউ। এবং লাস্ট পয়েন্ট আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, আগে বলেছি যে আমাদের মেক শিওর করতে হবে যে আমাদের টেস্টগুলো রিলায়েবল এনাফ, এবং টিম ডিপেন্ডস অন দ্য টেস্ট, এবং টিম রিলাই দিস টেস্ট, এবং এন্ড টু এন্ড টেস্ট মাস্ট পাস, এবং কোনোভাবেই যাতে আমরা অ্যালাউ না করি যে, আমি আগে দেখছি অনেক সময় এরকম হয়েছে, আচ্ছা আজকে রিলিজ ডেট কিন্তু বিল্ড পাইপলাইন রেড, কেন রেড, এন্ড টু এন্ড টেস্টটা ফেল করছে। এখন ডেভেলপার বলে, ও আচ্ছা এন্ড টু এন্ড এটা ফ্লেকি, আচ্ছা লেটস কমেন্ট আউট দ্য বিল স্টেপ ফ্রম সিআই, বাকিগুলো তো পাস করেছে। সো এই প্র্যাকটিসটা আসলে আমাদের অ্যালাউ করা যাবে না। যেটা বললাম যে এটার সলিউশন হচ্ছে একটা, হচ্ছে যদি কোনো ফ্লেকি টেস্ট থাকে কমেন্ট আউট করে রাখি,
কিন্তু পুরোপুরি যাতে আমরা কখনোই অ্যালাউ না করি যে এন্ড টু এন্ড স্টেপটাকে কমেন্ট আউট করে বাকিগুলোকে এক্সিকিউট করা যায়। সো এটা আমাদের একটু এনশিওর করতে হবে। আমি চট করে একটু দেখাতে যাচ্ছিলাম, মনে পরে ভুলে গেছি যে আমি যে পাইপলাইনটা ফলো করি ড্রোনে, প্রত্যেক পুশেই যে আমরা যেমন লিঙ্ক চেক করছি, ইউনিট টেস্ট করছি, ভিজুয়াল ইউনিট টেস্ট করছি, সেরকম আমরা এন্ড টু এন্ড টেস্ট এক্সিকিউট করছি স্যান্ডবক্সে এবং ফর এক্সাম্পল ফায়ারফক্সে এবং ক্রোমে। এবং এই দুইটা স্টেপ যদি কোনো কারণে ফেল হয়, যে কোনো একটা, যেমন এখানে আপনার এই এন্ড টু এন্ড টেস্টটা ফেল করেছে, সো বিল্ড কিন্তু ফেল। সো ডেভেলপার কিন্তু কোনোভাবেই তার কোড মার্জ এই ব্রাঞ্চ মার্জ করতে পারবে না মেইন ব্রাঞ্চ বা মাস্টার ব্রাঞ্চে। সো দিস ইজ এ মাস্ট এসেনশিয়াল থিং যে আপনার এন্ড টু এন্ড টেস্ট পাস করতে হবে। এবং আমার মনে হয় এই প্র্যাকটিসটা ফলো করা উচিত আমাদের। কারণ আমি যদি এন্ড টু এন্ড টেস্ট লিখে আমি মেক শিওর করতে হবে এটার ভ্যালু অ্যাড করে, না হয়তো আসলে এন্ড টু এন্ড টেস্ট থাকার কোনো মানে হয় না। না, এটা আমরা আমাদের সবার কাছে ক্লিয়ার যে এটা একটা এসেনশিয়াল আসলে একটা কোয়ালিটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য। রাইট, এন্ড আমার মনে হয় দ্যাটস ইট। এখন যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে। ধন্যবাদ আসাদ ভাই। আসলে এটা একটা খুব সহজ আমি বলবো এবং তার সাথে সাথে তথ্যবহুল প্রেজেন্টেশন ছিল। আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের এই টেস্টিং এর যে গুরুত্ব, এটা সম্পর্কে আমি মনে করি লিসেনাররা সবাই গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন। তো লিসেনারদের কাছে অনুরোধ যে তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই চ্যাট বক্সে জানান। আমি র্যাপিড ফায়ার ইভেন্টে চলে যাচ্ছি। র্যাপিড ফায়ারে আসলে আমরা একের পর এক কোশ্চেন করতে থাকি এবং আসাদ ভাই আমাদেরকে খুব দ্রুত ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দিবেন। এবং তার মাঝে আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই সেটা প্রায়োরিটিতে আসবে। তো সবাইকে অনুরোধ করব তাদের কোনো কোশ্চেন যেকোনো সময় করতে পারেন। আসাদ ভাইয়ের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন যে ম্যানুয়াল টেস্টিং এর সমস্যাগুলো কি কি? এটা আমরা সবাই মোটামুটি জানি। তারপর সঠিক যদি আপনি বলতে পারেন এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মেথোডোলজিতে? ম্যানুয়াল টেস্টিং এর আমার যেটা মনে হয় মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে যেহেতু হিউম্যান ইনভলভ, হিউম্যান এররের সম্ভাবনা থাকে। যেমন ধরেন আমরা হয়তো একটা টেস্ট, যে কোনো একটা মেসেজ চেক করা। এখন খুবই স্বাভাবিক যে আমি যখন ম্যানুয়ালি চেক করি মেসেজে, হয়তো বা যদি কোনো ক্যাপস কোনো স্মলটা জায়গায় বিগ লেটার থাকে বা কোনো এদিক ওদিক ট্যাগটা থাকে, এটা খুবই ইজিলি ইগনোর হতে পারে। সো হিউম্যান এররটা খুবই স্বাভাবিক, এটা একটা প্রবলেম। আরেকটা হচ্ছে হিউম্যান বায়াসনেস, এটা বলে কগনিটিভ বায়াসনেস। এর উপরে অনেক লিঙ্ক পাবেন আপনি, এটা অনেক 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 ক্যাটাগরি আছে। আমি যখন একই টেস্ট বারবার করতে থাকি, তখন কিন্তু আমি বায়াসড হয়ে যাই এক সময়, তাই না? যে ধরেন আমি যখন টেস্ট করতে যাই, লগইনে হয়তো আমার 10টা টেস্ট কেস আছে। খুবই ন্যাচারাল যে এক সময় গিয়ে আমি 2-3টা টেস্ট মিস করতে পারি, বা 2-3টা টেস্ট করার সময় আমি টেস্ট কেস ফলো করছি না। আমি বায়াসড হয়ে যাই এবং অনেক টেস্ট আমি ইগনোর করি, বা অনেক বাগ হয়তো তখন আমার চোখে ধরা পড়ে না। এবং নাম্বার 3 যেটা মনে হয় আমার, ম্যানুয়াল টেস্টিং এ কি হয়, আপনার ফিচার বড় হতে থাকে, আপনার রিগ্রেশন সেট বড় হতে থাকে। সো ম্যানুয়াল টেস্টিং এক সময় যেটা হয়, বটলনেক হয়ে যেতে পারে আপনার, কারণ এটা আপনার অনেক সময় লাগে এবং টিডিয়াস। তো এখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্রি বা ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট যেটা চায় খুব কুইক শিপমেন্ট। আমি প্রোডাক্ট আইডিয়া জেনারেট করলাম, সেখান থেকে এসডিএলসি ফেজ গুলো পারবে, আমি খুব রেগুলার ফিচার ডেভেলপ হবে এবং ডেভেলপ হবে কন্টিনিউয়াসলি। এবং এক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা ছিল অটোমেশনের গুরুত্ব, তাই না নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, অটোমেশন। এনিওয়ে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখন ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্রি যেটা চায় যে তাদের ফিচার গুলো খুব কুইকলি কন্টিনিউয়াস ডেপ্লয়মেন্ট যেটা বলে আর কি। এখন সব ক্ষেত্রে সম্ভব না, যেমন ধরেন আমি যদি বলি হেলথ কেয়ার বা এভিয়েশন, সেখানে হয়তো সম্ভব না, বাট আদার দেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা চাই কন্টিনিউয়াস ডেপ্লয়মেন্ট। এবং কন্টিনিউয়াস ডেপ্লয়মেন্টে আমাদের যতটুকু আমরা অটোমেট করতে পারি, নট অনলি এন্ড টু এন্ড টেস্ট। আমি চিন্তা করি এখন যে টাইপস্ক্রিপ্ট ফর এক্সাম্পল, টাইপস্ক্রিপ্ট কেন পপুলার হচ্ছে, কারণ এটা কিন্তু আপনার কোড কম্পাইল করার আগেই আপনাকে অনেক কিছু রেস্ট্রিক্ট করেছে, রাইট? আপনার অনেক কিছু ভুল হয় দিচ্ছে। তারপর লিঙ্ক চেকিং আছে, যেখানে আপনাকে ফর এক্সাম্পল আনইউজড ভ্যারিয়েবল বা ইন্ডেন্টেশন চেক করছে, ইউনিট টেস্ট আছে। আমি যত অটোমেট করতে পারবো জিনিসটা তত ফাস্টার হবে এবং তত ওই হিউম্যান ইররের চান্সটা কমে যাবে। সো এই জন্য অটোমেশন টেস্টিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার এই কন্টিনিউয়াস ডেপ্লয়মেন্টটাকে এনশিওর করতে হলে।
তখন হবে কি আপনার রিগ্রেশন টেস্টে আপনার ওই ম্যানুয়াল যে নিডটা ওইটা কমে আসবে। Next question, how does TypeScript help in testing? আসলে টু বি অনেস্ট আমি টাইপস্ক্রিপ্ট ভাবে ইউজ করিনি, আমি এখন জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করছি। আমার একটা টার্গেট আছে হয়তো বা কামিং স্প্রিন্টে মুভ করার, কিন্তু কোড রিভিউ করার মাধ্যমে আমি কিছুটা টাইপস্ক্রিপ্ট সম্বন্ধে আইডিয়া পেয়েছি, যেহেতু আমার ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার টাইপস্ক্রিপ্ট ইউজ করে। তো আমার কাছে এটা মনে হয়েছে ওয়ান অফ দ্য বেনিফিট, যেটা আমি বললাম, টাইপস্ক্রিপ্ট একটা আপনাকে কাইন্ড অফ যেহেতু একটা রেস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছে। ফর এক্সাম্পল আপনি হয়তো একটা ইন্টারফেস ইউজ করছেন, যে আমি যদি বলি স্টুডেন্ট ক্লাস, আপনি একটা ইন্টারফেস ইউজ করছেন যে স্টুডেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হলে আপনার হয়তো বা শুধুমাত্র আইডি, নেম বা এই 3-4টা প্রপার্টি অ্যালাউড এবং তাদের টাইপ এরকম হবে। এখন কোনো কারণে যদি বা আমি বলি একটা ফাংশন, আমি একটা অ্যাড ফাংশন কল করছি, আমি প্যারামিটার পাস করছি 3 আর হয়তো বা পাস করছি একটা নন ইন্টিজার। তো টাইপস্ক্রিপ্ট কিন্তু অলরেডি আপনি ওখানে প্রিভেন্ট করছে। টাইপস্ক্রিপ্ট বলছেন না, আপনি যদি এই ফাংশনে কল করতে চান, আপনার প্যারামিটার গুলো হতে হবে ইন্টিজার। সো অলরেডি কিন্তু আপনার কম্পাইল করার আগে আপনাকে রেস্ট্রিক্ট করছে। সো টাইপস্ক্রিপ্ট আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় বেনিফিট, অনেক ইউনিট টেস্ট, নাম্বার অফ ইউনিট টেস্টিংটা অনেক কমে দিচ্ছে আপনার এই ধরনের অ্যাপ্রোচ গুলো, যে নেগেটিভ বা নেগেটিভ টেস্টিং, নেগেটিভ ইউনিট টেস্টিং বা নেগেটিভ ভ্যালু পাঠালে কি হয়, ওই সিনারিওগুলো টাইপস্ক্রিপ্ট দিয়ে কভার হয়ে যাচ্ছে। That's cool. That's a great info. একটা কোশ্চেন আছে লিসেনার কাছ থেকে, may sound a bit irrelevant. What is the future of automatic test case generation? It's like, science fiction that it will generate a test case automatically and test everything. হ্যাঁ, এটা আসলে সায়েন্স ফিকশন না, কারণ আপনার অলরেডি আমাকেও কয়েকটা কোম্পানি অ্যাপ্রোচ করেছে, এখানে ওরা বলছে যে এমএল বেসড টেস্ট অটোমেশন বলছে আর কি, মেশিন লার্নিং বেসড টেস্ট অটোমেশন। কিন্তু এটা এখনো নতুন, আমার মনে হয় কোম্পানি নতুন। তো আমি জানি না এটা কতটুকু কি বলবো, কতটুকু এখনো প্রোডাক্টাইজ হয়েছে। আশা করতে পারি হয়তো আমার নেক্সট 10 ইয়ার্স এর মধ্যে হবে। এখন একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম, মানে ডিপেন্ড যে এটা আপনার কি বেনিফিট হবে। আমাদের কোম্পানি যে অ্যাপ্রোচটা, যে আমাদের বিজনেস অ্যানালিস্ট আছে বা প্রোডাক্ট ওনার আছে, ওনারাই ইউজার স্টোরিগুলো লেখে এবং অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়াগুলো লেখছে বিডিডি ফরম্যাটে। এখন ওনারা যখন লেখে তখন হ্যাঁ আমাদের গ্রুমিং হয়, 3 অ্যামিগো হয়, বিভিন্ন স্ক্রাম সিরামনি হয়, যেখানে আমরা আসলে আইডিয়া দিয়ে পুরো হোল টিম মিলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট গুলোকে অ্যানালাইজ করছি। এখন ওখান থেকে কিন্তু টেস্ট কেসগুলো আসছে। তো আমি তাই ভাবছি যে বেনিফিটটা কি হবে, মানে যদি অটোমেটেড টেস্ট হলে হয়তো বা একটা হতে পারে, এজ কেসগুলো হতে পারে বেনিফিট, যেগুলো নরমালি ইসরায়েল স্টোরিতে লেখা থাকে না, যেগুলো আমরা টেস্ট করার সময় চিন্তা করে করে বের করি যে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে পজিটিভ সিনারিও। এখন নেগেটিভ সিনারিও মোস্ট অফ দ্য টাইমেই আপনার মেইন এক্সপেরিয়েন্স ক্রাইটেরিয়া থাকে না। এখন যদি অটোমেটেড টেস্ট জেনারেটর দিয়ে এই নেগেটিভ এজ কেসগুলো জেনারেট করা যায়, সেটা হয়তো বেনিফিট হতে পারে, বাট আমি পার্সোনালি এখনো ইউজ করিনি, তো আমি সম্বন্ধে কোনো সাজেশন দিতে পারবো না। থ্যাংকস আসাদ ভাই। আসলে এটা এখনো মনে হয় ফিউচারিস্টিক বিষয়। এটা হয়তো ভবিষ্যতে আরো ডেভেলপমেন্ট হবে এই ফিল্ডে। তখন হয়তো আপনার কাছ থেকে আরো নতুন একটা সেশনে আমরা জানতে পারবো। কিছু যেমন আমরা অনেক আগে ইউজ করেছিলাম বাংলাদেশে থাকতে, যেটা একটা হচ্ছে যে টেস্ট ডাটা জেনারেটরের ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। হয়তো বা ধরেন যে কোনো একটা ইনপুট ফিল্ড বা একাধিক ইনপুট ফিল্ড, আমরা আগে যেটা টেস্ট করতাম যে আপনার ক্যালকুলেটর বলি 2 + 2 4। এখন আপনি যে টেস্ট করবেন, আপনার টেস্ট ডাটাগুলো কি হতে পারে, রাইট? টেস্ট ডাটা হতে পারে এনি ইন্টিজার, এনি ফ্লোট, এনি স্ট্রিং, এনি ক্যারেক্টার। আপনি চিন্তা করেন এনি ইন্টিজার, আপনি কি ইন্টিজার পিক করবেন? আপনি কি 2 পিক করবেন, নাকি 100 পিক করবেন, নাকি 1 মিলিয়ন পিক করবেন? এখন এখানে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি আছে, যে আমরা একটা বলি হচ্ছে যে কাইন্ড অফ ক্লাস তৈরি করা, যে ঠিক আছে সেম টাইপের ভ্যালু নিয়ে একটা ক্লাস তৈরি করা, স্ট্রিং। সো এনি স্ট্রিং আমরা ওখান থেকে এ পিক করলাম, এনি ইন্টিজার। এখন এই কম্বিনেশন পারমিশন দিয়েও কিন্তু আপনার টেস্ট ডাটা হয়ে যেতে পারে মোর দেন 100, রাইট? সো ওই ধরনের টুল আছে। ইভেন মার্টিন ফলারি আমার মনে হয় ওনার সাইটে একটা টুল ক্রিয়েট করেছে, যে আপনার বেসড অন যেটা কাজ হচ্ছে যে আপনার এই মিলিয়ন্স অফ পসিবল টেস্ট ডাটা থেকে আপনাকে 10-12টা প্রোভাইড করবে। ওই 10-12টা টেস্ট ডাটা মেক শিওর করবে যে আপনার মিলিয়ন টেস্ট ডাটার কম্বিনেশন কভার হচ্ছে। সো টেস্ট ডাটা ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা সম্ভব,
কিন্তু টেস্ট সিনারিওর ক্ষেত্রে আমি এখন জানি না কতটুকু ফিজিবল যে অটোমেটিক টেস্ট সিনারিও জেনারেট করা। Thanks, Asad bhai. Next question. Um, which one is the best identifier to use for testing end-to-end, and how to ensure common pattern? আইডেন্টিফায়ার বলতে কি এলিমেন্ট আইডেন্টিফায়ার বোঝাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমার মনে হয় এখানে এলিমেন্ট আইডেন্টিফায়ার আপনি অলরেডি এটা আপনার ইয়েতে কভার করছেন আমি মনে করি। হ্যাঁ, মানে আমি এটা বলবো যে ওই এক্সপার্ট কে অ্যাভয়েড করার জন্য বা এই ধরনের এলিমেন্টকে ক্লাস নেম দিয়ে আইডেন্টিফাই অ্যাভয়েড করার জন্য, কারণ যেগুলো হয়তো বা খুব রেগুলার চেঞ্জ হয় বা চেঞ্জ হতে পারে, তখন দেখা যাবে যে আপনার মেইনটেনেন্স কস্ট অনেক বেড়ে যাচ্ছে। রেগুলার ডেভেলপাররা ক্লাস নেম চেঞ্জ করলে আপনার আপডেট করতে হলো। সো আপনি যদি আইডি বা নিজস্ব আমরা যদি প্রোভাইড করতে পারি কোনো অ্যাট্রিবিউট, উইচ মোর স্টেবল আর কি। আচ্ছা, when should a company product introduce testing? মানে একটা নতুন কোম্পানি তাদের নতুন সফটওয়্যার প্রোডাক্ট তারা লঞ্চ করবে, ঠিক কোন সময় তাদের টেস্টিংটা ইন্ট্রোডিউস করা দরকার? এখানে দুটো টার্ম, একটা হচ্ছে টেস্টিং, একটা হচ্ছে টেস্টার, রাইট? সো আপনি যদি টেস্টিং এর কথা বলেন, আমি বলবো এটা শুরু করা উচিত একদম লেভেল 0 তে। আমি যদি চিন্তা করি এসডিএলসি এর বিভিন্ন ফেজ, লেভেল 1 2 3 টেস্টিংটা। আচ্ছা, আমার স্ক্রিন মনে স্টাক হয়ে গেছে, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, so আমি তো মনে করি টেস্টিংটা শুরু হওয়া উচিত একদম লেভেল 0 থেকে। লেভেল 0 থেকে কেন বলছি, কারণ নরমালি কি হয় এসডিএলসি আমরা ধরে রাখি যে লেভেল 1 হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস, কিন্তু একটা রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার অ্যানালিস করার আগে কিন্তু এই যে আইডিয়াটা যে জেনারেট হয়, সে ফর এক্সাম্পল আমি বললাম আমার একটা ফিচার আছে লগ ইন, কিন্তু যে কোনো ডেভেলপার বা কিউএ এনিওয়ান ইন দ্য টিম অথবা আউটসাইড টিম সে চিন্তা করলো, আচ্ছা ফর এক্সাম্পল আমরা অ্যালাউ করি লগ ইন উইথ ফর এক্সাম্পল থাম্বস, লাইক এটা কি বলে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট। এখন এই আইডিয়াটা যখন টিমে শেয়ার করে তার আগে কিন্তু সে একটু টেস্ট করছে, তাই না? সে একটু টেস্ট করছে, আচ্ছা আমি এই ফিচারটা চেক করেছিলাম ফেসবুকে, ভালো কাজ করছে। সো টেস্ট কিন্তু হচ্ছে। মানে টেস্টিং নট অনলি কিন্তু যে ম্যানুয়াল টেস্টিং, অটোমেশন টেস্টিং বা টেস্টিং কিন্তু নট অনলি বাই দ্য ডেডিকেটেড টেস্টার্স। আপনার এসডিএলসি ফেজের বিভিন্ন ফেজে টেস্টিং আমাদের কিন্তু শুরু থেকেই শুরু থেকে করতে হবে মাস্ট। কিন্তু এখানে একটা যেটা মিস ইন্টারপ্রেট প্রায় করা হয় যে আমরা যখন করি টেস্টিং আমরা মনে করি যে টেস্টিং বা ডেডিকেটেড টেস্টার, বিভিন্ন ফেজের এই টেস্টিং এর এক্সিকিউশন রোল কিন্তু শুড বি ডান বাই ডিফারেন্ট পিপল, লাইক ফর এক্সাম্পল ইউআই ইউএক্স এ হয়তো বা টেস্ট শুড বি ডান by different people. Okay, thanks, Asad bhai. How would you convince to pass a testing budget from stakeholders or company level executives? আমি মনে করি এখন জিনিসটা অনেক ইজি। আপনি যদি চিন্তা করেন 15-20 ইয়ার্স আগে, তখন জিনিসটা একটু কমপ্লিকেটেড ছিল, কারণ তখন কোম্পানি ওনার বা যারা স্টেক হোল্ডার তাদের মাইন্ডসেটটা একটু ডিফারেন্ট ছিল। ইভেন আপনি চিন্তা করেন বিগ কোম্পানি লাইক মাইক্রোসফট, তাদের স্ট্র্যাটেজি কি ছিল? প্রমিস বিগ, অনেক প্রমিস করতো, আন্ডার ডেলিভার করতো এবং বাকি প্রোডাক্ট ডেলিভার করতো, এবং দে ডোন্ট বদার, রাইট? কারণ তখন মানুষের তো অপশন কম ছিল, মানুষের সময় বেশি ছিল, টলারেন্স ফর হাই ছিল। কিন্তু এখন কম্পিটিটিভ মার্কেট, এখন বিজনেস ওনার বা স্টেক হোল্ডার তারা বুঝে যে আপনার কত ইম্পর্টেন্ট একটা বাগ ফ্রি প্রোডাক্ট বা একটা কোয়ালিটি প্রোডাক্টের, যেখানে আপনার প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো বা হান্ড্রেডস অর মোর কম্পিটিটরস। সো ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যে আপনার বিজনেস ভ্যালু, কোম্পানি ভ্যালু, রেপুটেশনের জন্য যে একটা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কত ইম্পর্টেন্ট। সো আমার মনে হয় এখন আর ওই প্রবলেমটা নাই যে কনভিন্স করতে হবে আমার সি লেভেল স্টাফদেরকে অথবা ওনারকে, যে অ্যাটলিস্ট আমি ফেস করি নাই লাস্ট 5-6 ইয়ার্সে। সো আমার মনে হয় দ্যাটস নো লঙ্গার অ্যান ইস্যু। বাট যদি ওই ধরনের আপনার প্রেজেন্ট করতে হয় যে কেন ফর এক্সাম্পল ইউ নিড 3-person টেস্টার্স টিম অর লাইক দ্যাট, আপনি তখন হয়তো প্রেজেন্ট করতে পারেন যে আপনার একটা বাগ এন্ট্রি লেভেলে যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন ওইটার কস্টিং কেমন, যদি একটা প্রোডাকশনে যাওয়ার পর ওইটাকে আইডেন্টিফাই করে ফিক্স করতে হয় কস্টিং কত, ওই ধরনের অ্যানালাইজ দেওয়া যায়। বাট আমার মনে হয় অ্যাটলিস্ট আমি পার্সোনালি এই ধরনের কোনো ইস্যু ফেস করি না রিসেন্টলি। এক কথায় হচ্ছে আমরা যদি এই মনিটারি ভ্যালুটা তাদেরকে প্রেজেন্ট করতে পারি কোম্পানি এক্সিকিউটিভসকে, তারা হয়তো তখন একটু বেশি কনভিন্সড হবে যে তাদের এই অর্থ লস হচ্ছে টেস্টিং ইন্ট্রোডিউস না করার কারণে। এক্স্যাক্টলি, এবং মনিটারি ভ্যালুটা কিন্তু মানে শুধু শর্ট টার্ম, আমি যেটা বললাম যে এখন আপনি যদি চিন্তা করেন মাইক্রোসফটের কথাই, মাইক্রোসফটের স্ট্র্যাটেজি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে লাস্ট 10 ইয়ার্স, রাইট?
অনেক চেঞ্জ হয়েছে। সেরকম মাইক্রোসফট হচ্ছে বড় একটা কোম্পানি, এরকম প্রত্যেকটা বিজনেসই কিন্তু এখন জানে যে তাদের যদি কোয়ালিটির কোনো সমস্যা থাকে তার রেপুটেশনের সিরিয়াস প্রবলেম হবে, এবং এই রেপুটেশন কি বলবো রিভাম্প করতে ইটস কস্ট সামটাইমস মিলিয়নস। আসাদ ভাই, আমরা অনুষ্ঠানের শেষে চলে আসছি। খুব দ্রুত কিছু কোশ্চেন করতেছি, আপনি যদি পারেন খুব দ্রুত আনসার দিয়ে ফেলতে পারেন। ক্যান অটোমেটেড টেস্টিং রিপ্লেস ম্যানুয়াল টেস্টিংস? Well, I mean, again, I'll try to answer first, but জিনিসটা হচ্ছে যে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু খুব কুইকলি ইভলভ হচ্ছে, সো ভবিষ্যতে কি হবে বলা মুশকিল, বাট এই মুহূর্তের পার্সপেক্টিভ আমি বলবো নো। আপনার automated testing cannot fully replace manual testing, but it's a complement or a supplement. মানে যেটা হয় কি, আপনি যখন নতুন একটা ফিচার ডেভেলপ করছেন বা ফিচার আপডেট করছেন, তখন কিন্তু ওখানে ম্যানুয়াল টেস্টিং লাগবে, আপনার এক্সপ্লোরেটরি টেস্টিং লাগবে। তো আমি যেখানে বললাম এটা কমপ্লিমেন্ট করবে কি, আপনার যদি অটোমেট টেস্টিং থাকে তখন ম্যানুয়াল টেস্টিং আপনি ফোকাস করতে পারবেন নিউ ডেভেলপমেন্টে, আপনার তখন ওই রিগ্রেশন টেস্ট নিয়ে ওয়ারিড হতে হবে না। That's good. Can a quality engineering team survive without dedicated testers? এগেইন আমি এটা ডিপেন্ডস করতেছে আপনার টিম কালচার, আপনার প্রোডাক্ট ডোমেন, অনেক কিছুর উপরে। এগেইন আমি এটা বলবো যে আপনার দুটো টার্ম আছে, টেস্টার্স আছে টেস্টিং। অনেক আমি জানি, আমি বেশ কিছু আর্টিকেল পড়েছি লিঙ্কডইনে, অনেক টিম ট্রাই করেছে যে there is no separate or dedicated QA developer. It's like kind of a full stack team, but they have still that testing column in the Jira board, for example. So testing কিন্তু হচ্ছে, এবং যেটা হচ্ছে টেস্টিং হচ্ছে নন অথর দিয়ে, কারণ আপনি এজ এ ডেভেলপার কিছু ডেভেলপ করলেন, আরেকজন ডেভেলপার টেস্ট করছে, এবং অনেকে সাকসেস স্টোরি শেয়ার করেছে, অনেকে ফেলার স্টোরি শেয়ার করেছে, বাট আমার মনে হয় দ্যাটস সম্ভব, দ্যাটস ফিজিবল। বাট again, as I said, it's depend on the team culture, যে এক্ষেত্রে কিন্তু ডেভেলপারদেরকে টেস্টিং এর প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে, ওই রেসপন্সিবিলিটি ক্যারি করতে হবে। আর আমি একটা খুব কুইকলি একটা এক্সাম্পল দিই, আমি যখন ফিনল্যান্ডে ছিলাম আমি একটা অফার পেয়েছিলাম জি হেলথ কেয়ার থেকে। এখন আমি যেটা বললাম, কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে, হেলথ কেয়ার, এভিয়েশন, যেখানে আসলে ম্যানুয়াল টেস্টিংকে আপনি কোনোভাবে রিপ্লেস করতে পারবেন না। যেমন হেলথ কেয়ার, জি হেলথ কেয়ার, ওদের ডেলিভারি হতো 6 মাসে একটা। সো এখানে কন্টিনিউয়াস ডিপ্লয়মেন্ট ইজ নট অ্যান অপশন। আপনার যখন ডিপ্লয়মেন্ট হতো ওই ক্লিনিকে হয়তো বা আপনার মেকশে করতে হতো রোগী নাই, এরকম অবস্থায়। সো আপনার আপনি যে কোশ্চেনটা বললেন, এইটা ডিপেন্ডস করতেছে আপনার ডোমেইন, টিম কালচার, আরো কিছু প্যারামিটারের উপরে, বাট যদি সবকিছু অ্যাপ্লিকেবল হয় সম্ভব। Next question. API testing that relies on third party. I think you already covered that in your presentation. Doing the mockups. Just quickly, how we do API testing, which kind of depends on third party. API testing that depends on third party. হ্যাঁ, তো এটা আসলে আমরা যেটা করি এখানে, নরমালি কি হয়, যখন আমরা কোনো থার্ড পার্টি সার্ভিস ইউজ করি, আমাদের একটা এসএলএ থাকে, যে বা ওই থার্ড পার্টির এপিআই, এখন তো সবাই আসলে এপিআই ডকুমেন্টেশনটা ওপেন থাকে, তো আমরা জানি যে আমরা যখন এই থার্ড পার্টি এপিআই কল করব, তখন কি ইনপুটের জন্য আমরা কি আউটপুট পাবো, বা পসিবল নেগেটিভ কি কি হতে পারে, লাইক 404, 403, 518 এর মধ্যে কি কি হতে পারে, আমরা ওগুলো সবই কভার করার চেষ্টা করি। এখন বাট আমি 100% জানতে পারবো না যে আমি অলওয়েজ আমার আউটপুটটা অলওয়েজ ওই বেসড অন ইনপুটের উপর সবসময় এটা থাকবে। যদি কখনো আনএক্সপেক্টেড কিছু হয়, সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, আমরা একটু রিঅ্যাক্টিভ টেস্টিং অ্যাপ্রোচ ফলো করি। আমরা এনাফ লগ বা মনিটরিং রাখি, সো ওই লগ দেখে যাতে আমরা বুঝতে পারি, ঠিক আছে থার্ড পার্টি সার্ভিস থেকে আমাদের এই আউটপুট আসছে, সো আমরা যাতে কুইকলি আইডেন্টিফাই করতে পারি প্রবলেমটা কি থার্ড পার্টি এপিআই থেকে আসছে নাকি আমাদের ইনহাউস এপিআই থেকে আসছে, এবং বেসড অন দ্যাট ফাইন্ডিং যাতে আমরা কুইকলি কোনো অ্যাকশন নিতে পারি। And next question, do you keep end-to-end testing code in the main source code? হ্যাঁ, আমি এটা বলেছি বেশ কয়েকবার প্রেজেন্টেশনের সময় যে আমরা মেইন সোর্স কোডে রাখি, এবং এটার বেনিফিট গুলো যেটা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে আমার অ্যাজ এ টেস্টার হিসেবে আমার অ্যাক্সেস আছে মেইন রেপোতে, যদি কখনো কোনো এলিমেন্ট আইডেন্টিফাই অ্যাড করতে হয় আমি অ্যাড করতে পারছি। আমি ডেভেলপারদের কোড রিভিউ করছি, ডেভেলপাররা আমাদের কোড রিভিউ করছে, ডেভেলপাররা এন্ড টু এন্ড টেস্টে কন্ট্রিবিউট করছে, যদি তাদের কোনো কোড চেঞ্জ এন্ড টু এন্ড ফেল হয় তারা নিজেরা ফিক্স করছে। সো এগুলো হচ্ছে বেনিফিট গুলো সেম রেপোতে রাখার।
এখন একটু টেস্টিং অ্যাজ এ ক্যারিয়ার নিয়ে কোশ্চেন করব। হোয়াট ইউ রেকমেন্ড পিপল টেকিং টেস্টিং অ্যাজ এ ক্যারিয়ার? ওয়েল, আমি আসলে পার্সোনালি নিজে কোনো অ্যাডভাইস ফলো করি না এবং কাউকে অ্যাডভাইস দিও না। সো আমি যেটা বলবো যে আপনারা কেউ যদি চাচ্ছেন টেস্টিং অ্যাজ এ ক্যারিয়ার করতে, দ্যাটস ফাইন। বাট আমি পার্সোনালি এটা আমার লাইফে ফলো করি একটা অ্যাজাইল প্রিন্সিপাল। সেটা হচ্ছে যে আমি এটা বিশ্বাস করি যে ডোন্ট থিঙ্ক টু মাচ। এটা সামটাইমস অ্যাজাইল এটা বলা হয় ওভারকিল আর কি। ইফ ইউ থিঙ্ক টু মাচ অর ইফ ইউ থিঙ্ক ফার্দার। সো অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আগে আচ্ছা টেস্টিং ক্যারিয়ার করলে আমার 10 ইয়ার্স পরে কি হবে, রাইট? আমি পার্সোনালি এটা মনে করি এত ফার্দার হয়তো চিন্তা করতে গেলে জিনিসটা ওভারকিল হয়ে যায়। এখনকার পার্সপেক্টিভ কিন্তু আপনার এই অপরচুনিটি আছে। আপনি হয়তো টেস্টিং ক্যারিয়ার স্টার্ট করলেন, 1 বছর পরে আপনার মনে হলো না এটা সুইটেবল না আপনার জন্য। সো ইউ ক্যান সুইচ টু আদার প্রফেশন, রাইট? অর আদার ডোমেইন, ফর এক্সাম্পল সফটওয়্যার ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ব্যাক এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা স্ক্রাম মাস্টার সুইচ করা যায়। এখন টেস্টিং যদি ক্যারিয়ার করতে চান, অনেকে একটা মিসকনসেপ্ট আছে, ভাবে যে আচ্ছা টেস্টিং হয়তো বা টেস্টিং এ ক্রিয়েটিভিটিটা কম দরকার হতে পারে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় পার্সোনালি, আমার মনে হয় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা টেস্ট অটোমেশনের চেয়ে আমার পার্সোনালি মনে হয় টেস্টিং এ ক্রিয়েটিভিটি বেশি দরকার। কারণ কি হয়, আপনি যখন একটা ডেভেলপ করেন আপনি রিকোয়ারমেন্ট পাচ্ছেন, জাস্ট ওই রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে আপনি ডেভেলপ করছেন। অটোমেশন ক্ষেত্রে সেম, আমি রিকোয়ারমেন্টটা পাচ্ছি, ওই রিকোয়ারমেন্টটাকে আমি অটোমেট করছি। কিন্তু যখন আমি টেস্টিং করি, ম্যানুয়াল টেস্টিং বা এক্সপ্লয়েট টেস্টিং করি, সেখানে কিন্তু আমার অনেক আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করতে হয়। আমি যদি ফিউ এক্সাম্পল দিই, যে আমি যখন কোন চেক করছি ব্রাউজারে, আর যদি আছে যে ইন্টারনেট স্লো হয়, আমি একটু ছোট বাড়ায় দেখি, অথবা যদি এটা এই সার্ভিস ডাউন থাকে, অনেক আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করতে হয়। আমার মনে হয় যে টেস্টিং কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি আরো বেশি দরকার। I agree. I completely agree with you. Next question. What are the 3 things would you tell someone wanting to become a tester? Sorry, what's the question again? What are the 3 things you tell someone wants to build their career in as a tester? So what are the 3 things you can recommend or tell or advise that person? যদি অলরেডি ইউনিভার্সিটিতে থাকে কেউ, আমি তাকে বলবো যে এটা শুধু টেস্টিং না, যে কোনো জনের জন্য আমি এটা ফিল করি যে সাইকোলজি অ্যান্ড ফিলোসফি এই কোর্সগুলোকে একটু এমফাসাইজ করতে বলবো। কারণ আমার কাছে মনে হয় যে কোনো রোলের ক্ষেত্রে এগুলো ইম্পর্টেন্ট। স্পেশালি ধরেন টেস্টিং এ আমরা যখন বাগ রিপোর্ট করি, বাগ এন্ড একটা কনসেপ্ট আছে বাগ অ্যাডভোকেসি, যে বেসড অন ডিফারেন্ট ডেভেলপার সাইকোলজি আপনার হয়তো বা অ্যাপ্রোচ ডিফারেন্ট হতে হবে। তারপরে বিগ পিকচারটা দেখাটা বা ডোমেইন এক্সপার্টিসটা থাকাটা ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি যখন ম্যানুয়াল টেস্টিং বা টেস্টিং এ থাকবেন, আপনার ওই আগ্রহটা বা পেশেন্সটা যে ওই ডোমেইনটা কিভাবে কাজ করে। এটা আসলে কিন্তু রিয়েলি ট্রু যে ডেভেলপারদের সাথে কি ওদের একটা ক্ল্যাশ বলবো না, ঠিকই একটা কনফ্লিক্ট সবসময় থাকতোই। কিন্তু একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এই যে সাইকোলজি জানাটা, এটা কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি প্রথম শুনলাম। যদি আমি সত্যি করে বলি, এই ইনফরমেশনটা কোথায় পাইনি যে আসলে তোমাদের একটা সাইকোলজি সম্পর্কে, যে বিভিন্ন ডেভেলপারকে বিভিন্নভাবে তোমাকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে বাগ পোস্টিং করার ক্ষেত্রে। অনেক ডেভেলপার একটু নেগেটিভ রিঅ্যাক্ট করে, অনেক ডেভেলপার অ্যাপ্রিশিয়েট করে। এই জিনিসটা কিন্তু আপনার কাছ থেকেই পেলাম। থ্যাংকস আসাদ ভাই, প্লিজ কন্টিনিউ। আমি মনে করি আসাদ ভাইয়ের কোনো কারণে ডিসকানেক্ট। স্যার সরি, আমি লাস্ট 2 মিনিট শুনতে পারিনি। ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। না আসাদ ভাই, ওই যে ডেভেলপারদের সাথে কি ওদের যে সবসময় একটা মেন্টাল কি বলবো যে ব্যাটল থাকে সবসময়, যে যখন আমরা বাগ পোস্ট করলাম, ডেভেলপার একটু নেগেটিভলি রিঅ্যাক্ট করলো, বা এটা বাগ না, এটা একটা ফিচার হিসেবে, এটা একটা কমন জোক আছে। কিন্তু এই যে সাইকোলজি জেনে বিভিন্ন ডেভেলপারকে অ্যাপ্রোচ করে, এটা ফার্স্ট কিন্তু আপনার কাছ থেকেই শুনলাম। ইটস এ রিয়েলি গুড ইনফো। এটা শুধু অনলি নট ফর টেস্ট, আমি সবার জন্যই বলবো। কারণ আমি এটা আসলে ফিল করি কি, ইভেন কি যখন কোড রিভিউ হয়, আমি এটা অনেক দেখেছি, একজন ডেভেলপার কোড রিভিউ করলো, সো আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলেন ওই গিতে আপনার রিভিউতে, বা আপনি যখন অ্যাপ্রোচ করবেন ডেইলিতে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে জিনিসটা অফেন্সিভ হতে পারে বা এটা সাজেস্টিভ হতে পারে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছেন, কি অ্যাপ্রোচ ইউজ করছেন, আর আপনি ফিডব্যাক দিচ্ছেন বা বাগ রিপোর্ট করছেন। আমার কাছে এটা অনেক খুব ইম্পর্টেন্ট। Next question.
ISTQB certification, do you recommend for beginners? Not really. আসলে কারণ আমি আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে যখন বলি, আমি আসলে আইসি করেছিলাম অনেক আগে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ গেইন করা। আমি এখন রিকমেন্ড করবো কে যদি বলে আছে আপনি যেটা প্রজেক্ট বানান, গিটহাবে একটা প্রজেক্ট অ্যাড করেন, দ্যাট কুড বি ইউর লিভিং রেজুমে। এবং এখন অ্যাটলিস্ট দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এটা মোর ভ্যালু অ্যাড করে যে আপনার এই ধরনের সার্টিফিকেশন আছে, আপনি প্র্যাকটিক্যালি কি করছেন এগুলো আপনি প্রেজেন্ট করতে পারবেন, শো করতে পারবেন। আমি বুঝতে পারছি এটা পার্সপেক্টিভ একটু ডিফারেন্ট, লাইক যেখানে পপুলেশন অনেক হাই, যেখানে ডিমান্ড আছে সাপ্লাই বেশি, লাইক ইন্ডিয়া বাংলাদেশে হয়তো বা ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং এর জন্য সার্টিফিকেশনটা এখনো মানুষ ভ্যালু করে, কিন্তু আমি পার্সোনালি মনে করি খুব একটা ভ্যালু অ্যাড করে না সার্টিফিকেশন গুলো, বাট আই বি রং। Next question, সেই related India Pakistan নিয়ে. How is Bangladesh doing in international software market compared to our neighbors like India, Pakistan? আমার তো মনে হয় উই আর ডুইং গুড। আমি যেটা মনে করি, মানে এখন যদি আমি কম্পেয়ার করি ইন্ডিয়ার সাথে, দুটা পার্সেন্ট কম্পেয়ার করতে পারি, একটা কোয়ালিটি ওয়াইজ আর একটা কোয়ান্টিটি ওয়াইজ। ইন্ডিয়ার পপুলেশন কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, এবং ইন্ডিয়া আমাদের চেয়ে অনেক আগে মার্কেটে আসছে। সো এই জন্য আমি যদি কোনো একটা র্যান্ডম সফটওয়্যার হাউস পিক করি বা ক্লিক করি, ডেফিনেটলি আমি যদি দেখি বাংলাদেশি একজন, ওখানে ইন্ডিয়ান দেখবো হয়তো 100 জন বারো বেশি। কিন্তু আমি যদি কোয়ালিটি ওয়াইজ দেখি, যেটা চেঞ্জ হচ্ছে র্যাপিডলি, এখন কিন্তু বাংলাদেশটা খুব ভালো করছে। যেমন এই যে এখানে আসানুল সার্ভার, আপনার সার্ভার আইবিএম আছেন, আসানুল সবাই খুবই ভালো পজিশনে আছে। তারপরে কোডমেটের অনেকে আছে, তৌহিদ, সবাই খুবই ভালো জায়গায় আছে। সো এবং আর লোবন ভাই আছেন খুবই ভালো জায়গায়। আমার মনে হয় কোয়ালিটি ওয়াইজ কিন্তু আমরা অনেক আগে যাচ্ছি, এবং হয়তো বা যেহেতু এগেন আমরা কিন্তু রিলেটিভলি অনেক নিউ, মাত্র 50 বছর হলো আমাদের স্বাধীনতার, এবং আইটি কোচিং আরো নতুন। আমি প্রিটি শিওর হয়তো 5-10 বছরের মধ্যে আমরাও দেখবো সি লেভেলে অনেক বাংলাদেশি আছে। সো এটা মনে করি বাংলাদেশে অনেকেই চলে গেছে ওই লেভেলে, হয়তো এক্সপোজারটা হয় নাই এখনো। আশা করি আমরা হয়তো আরো কোয়ালিটি পিপল ভবিষ্যতে হয়তো পাবো, হয়তো আমাদের মধ্যে থেকে কেউ হয়তো ওই পজিশনে চলে যাবে। এনি সাজেশন ফর বি এ ক্লাউড প্রো? এটা একটা গ্রেট ইনিশিয়েটিভ। আমি আপনাদের সবাইকে, যারা অর্গানাইজেশনে আছেন, আপনাকে আসানুলকে এবং সরি সবার নাম মনে করতে না পারি, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমার এটা একটা বিশাল উদ্যোগ। স্পেশালি যারা অডিও, তাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে আপনারা যেটা করছেন উইকেন্ডে, এভরি উইকেন্ডে বা রেগুলার বেসিসে, এটা আসলে খুবই ভালো একটা উদ্যোগ। সাজেশন হয়তো আমি দিতে পারি যে ইন ফিউচারে মেবি আপনারা করতে পারেন লাইক ওয়ার্কশপ টাইপের। কারণ আমি পার্সোনালি যখন কোনো সেমিনার অ্যাটেন্ড করি, আমার কাছে মনে হয় এই টক প্রেজেন্টেশনের সাথে সাথে ওয়ার্কশপ গুলো খুব হেল্পফুল। হাতে কলমে, এটা আমি ছোট পড়তাম বিজ্ঞানে, এসো নিজে করি, হাতে কলমে যদি করা যায়, দেখুন একটা টপিক পিক করে মেবি একটা সার্ভে করা হলো প্রথমে অডিয়েন্সের মাঝখানে, যে তারা কি দেখতে যাচ্ছে, কুড বি এনিথিং লাইক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজ এ কোড অথবা টেস্টিং ডেভেলপমেন্ট প্রসেস। তারপর একটা যদি ডে লং অথবা হাফ ডে লং ওয়ার্কশপের মতো করা যায়, আমার একটা ওইটা খুব বেশ উপকারী হবে। থ্যাংকস আসাদ ভাই, আপনার আসলে গুরুত্বপূর্ণ রেকমেন্ডেশনের জন্য। আপনার আমি লিসেনারদের বলবো যে তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে এখনো জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, এবং অটোমেটেড টেস্টিং এর উপর এটা আমি মনে করি খুব একটা চমৎকার সেশন ছিল। আমার সাথে লিসেনাররাও একমত হবেন, এবং পার্সোনালি বেশ কয়েকজন চ্যাট বক্সে তাদের অ্যাপ্রিসিয়েশন আসাদ ভাইয়ের প্রতি করছে। It felt great to know how an international company works and how we can approach with similar knowledge in various fields. তারা মনে করে, লিসেনার বেশ তারা অ্যাপ্রিসিয়েশন করছে আপনাকে, এবং এই যে নলেজটা পেলো, আমি মনে করি এটা একটা তাদের জন্য সম্পদ। অল থ্যাঙ্কস টু আসাদ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার এই সময় দিয়ে আপনার নলেজটা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। ভবিষ্যতে আমি আশা করি এরকম আরো অনেক সেশন আপনার কাছ থেকে পাবো। অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অর্গানাইজারদেরকে এবং অডিয়েন্সদেরকে, স্পেশালি যারা বাংলাদেশ থেকে আমি জানি খুব হট টাইমে আপনারা লগ ইন করেছেন।
ধন্যবাদ সবাইকে। আমি আমাদের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি।